You have heard the name E. coli, UTI, the causative agents of urinary tract infection, E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter. Some species of Citrobacter are lactose fermenter, non-lactose fermenter are there. Hafnia, Serratia, Proteus, Salmonella, Shigella, Edwardshilla, and these are the groups of Enterobacteriaceae. For you people, E. coli, Klebsiella, Shigella, Salmonella, and Proteus, these 5 are important for you. I will try to describe each and every bacteria as simple as possible, and as well as the group characteristics in a simple way. Please write down as much as possible, because this is a theory question, as well as all questions, usually 75% questions are asked from this particular chapter. And E. coli, to start with, is very, very important for you. I will try to cover all these things. Today I will discuss E. coli, urinary tract infection, or UTI producing E. coli. The next class will be taken by ma'am, and she will discuss the diarrheogenic E. coli. This time, during your oral examination, we ask these particular questions. Our external, they ask these particular questions. Name some diseases produced by Escherichia coli. Your answer, your senior, their answer is like that. Sir, diarrhea. Sir, UTI. This is not proper. The diarrheogenic Escherichia coli is the right answer, because at the end of your course, of your study, we have another E. coli like organism known as Entamoeba coli, that is in the group of parasites. So Escherichia coli is a true word, and you have to mention the UTI producing E. coli and diarrheogenic E. coli cell. So this is the group definition. This is the group definition. Try to capture with your phone the entire definition. This is not written in your textbook. We like this particular definition of Enterobacteriaceae. It is a group of intestinal organisms commonly present in large intestine, heterogeneous groups. Different type of organism, their behavior is separate, their biochemical characteristics are separate, their toxicity is different, as well as their diseases are also to some extent different. So it is a heterogeneous group of organisms. The gram negative, if you stain from the colony of the bacteria, which is usually produced in McConkey agar, the colony will show gram negative stain in gram negative organism, gram negative bacilli. They are non-sporing, no spore formation. Capsulated or non-capsulated. Escherichia coli is usually non-capsulated, but capsulated strain is virulent. That particular capsulated strain can produce meningitis. So capsule is the virulence factor. Klebsiella. Klebsiella is capsulated. Salmonella, non-capsulated. So these are the variation among these particular group. That's why it is written as capsulated, may not be capsulated. Facultative anaerobe. It can survive in an adverse condition where oxygen is less. It can multiply even in less oxygen situation. So that's why it is facultative anaerobe. When motile with peritrichous flagella, all over the body, flagella all over the body. A single flagella in case of Vibrio cholerae. Classical example of
monotrichous is Vibrio cholerae. And this is peritrichous, means flagella all over the body. Grows on ordinary media. Peptone water is a simple media, you know. So it grows in peptone water. It ferments glucose. Bacteria, two pathways to produce glucose. One is fermentative and other one is oxidative. Isn't it? Usual bacteria, those are fermentative, have permease and glucuronidase. They have permease as well as glucuronidase. What is the role of permease? It puts the glucose molecule inside the cell. And glucuronidase, it splits glucose to simpler compound, and from there it gathers its energy. So if permease is not there, so how glucose will permeate? There are certain procedures by which slowly glucose can enter. They are non-fermentative, where permease is not there. Where glucuronidase is not there and permease is not there, both the enzymes are absent, they are totally non-fermentative. They are non-fermenters. One group is non-lactose fermenter. That means cannot keep the entry of lactose inside. Lactose ke entry dite pare na. Baki sugar দেয়. They are non-lactose fermenter. And fermenter, that means সবার জন্য অবারিত দ্বার. Glucose, sucrose, maltose, lactose, যে কোনো sugar entry নিয়ে নিতে পারে. So this is the particularity of this lactose fermentation terminology. Some bacteria, they are lactose fermenter, having both these enzymes present. Non-lactose fermenter means to some extent permease is not there. Absorption of glucose takes place slowly inside, but glucuronidase is there. Once it takes the entry, it can ferment. And non-fermenter, no one is present for fermentation reaction. These particular group, how they gather their energy? They are the oxidative pathway, the cytochrome oxidase pathway. They are oxidase positive. We have a particular enzyme to test that is known as oxidase. Oxidase is positive in that particular group. The name of this group is Pseudomonas aeruginosa, the most important strain of hospital-acquired infection. Acinetobacter baumannii, the drug-resistant one. Stenotrophomonas multifida, the drug-resistant one. Ventilator-associated pneumonia-producing organism. Gradually, we will discuss all this because you have to deal with ventilator. You must know how to operate this. You must know how to maintain the sterility of the ventilator. BiPAP machines, everything. So, there is drug-resistant strain, to how to avoid them. So, ferment glucose with production of acid and gas. We usually observe this reaction by glucose fermentation test, as well as observation is also clear by observing their gas production. Catalase positive. Catalase is a hemoprotein. This is a particular enzyme. During the metabolic pathway, hydrogen peroxide is formed, H2O2. H2O2 is formed during the metabolic pathway. Oxidase negative. So it is the fermentative group of bacteria. No question of oxidative pathway, using oxidative pathway. So it is oxidase negative. The group characteristics of this Enterobacteriaceae is reduced nitrate to nitrite. This is the only characteristics of Enterobacteriaceae.
If you miss this particular language, if you miss this particular reaction, you are going to miss the entire number. So you must mention this particular point, that this particular group of bacteria reduce nitrate to nitrite and beyond nitrite. That means it can also produce nitrous oxide, NO, etc., HNO3, etc. So this is a particular characteristics of Enterobacteriaceae you must have to mention. It beyond nitrate, grow without sodium supplement, and the GC content is the most stable content, you know, AD, GC. So this GC content is the most stable one due to the triple bond, and the GC content is between 39 to 51%. So this is the entire definition of Enterobacteriaceae. Please don't miss reduction of nitrate. Motile except Shigella and Klebsiella. Heterogeneous group of bacteria. If motile with peritrichous flagella, they are non-motile. These two, Shigella and Klebsiella. Shigella is a causative agent of Bacilliary dysentery, and Klebsiella is the causative agent of pneumonia. It is a drug-resistant organism. Klebsiella pneumonia. So, motile except Shigella and Klebsiella. Non-capsulated except Klebsiella. Klebsiella is capsulated, and few strain of Escherichia coli producing meningitis. In case of infant, they are capsulated. Otherwise, all are non-capsulated. Non-fastidious. What is the meaning of fastidious? Need special nutrition. Fastidious means for their nutrition, separate media, separate enrichment media is required. Say for example, blood agar media. It is a fastidious for fastidious organism like Haemophilus influenzae, like Pneumococcus. That's why blood agar is a special media. There are so many classifications of Enterobacteriaceae. The first classification begins with the water bacteriologist. Their terminology was coliform bacteria, coliform positive, coliform negative, like that. But that particular classification was complicated, so not accepted. One manual is there known as Burgess manual. They are always in the classifying mode. The entire book is a book of classifications. Everywhere classifications, classifications and classifications. Maintaining the particular mnemonic, you know that King Philip can only, it is known to you? Not known? Okay, I will tell you later. There is a mnemonic how to remember this classification. Anyway, so lactose fermenter is the most acceptable classification. Lactose in the group of sugar, glucose, lactose, sucrose, maltose. So by lactose, we can classify the entire Enterobacteriaceae. The most acceptable classification, clinically acceptable, clinicians also accept this classification. Yes, you can write lactose fermenter, non-lactose fermenter, we know that. So, okay, this is acceptable method of classifications. Now, the lactose fermenters are E. coli, Klebsiella, Enterobacter, and some strain of some species of Citrobacter, and one late lactose fermenter is known as Shigella soni. That is a late lactose fermenter. That means no permease but glucuronidase is present. So gradual absorption of glucose but glucuronidase is present, so it is late lactose fermenter. Clear? So lactose fermenter and non-lactose fermenter is Salmonella, Shigella, Proteus and Yersinia. This particular group Yersinia or Erwinia, under this group we have Pasturella pestis.
that is the causative agents of plague. That's why the entire picture is different, entire biochemical reaction is totally different. That's why we discuss this under a separate head of plague. Now, plague is the causative agents of bioterrorism. You know the incidents of the, now differentiation between lactose fermenter and non-lactose fermenter by growth on McConkey's agar. We have seen McConkey agar, isn't it? McConkey agar, the red one, তোমরা দেখেছো লাল রঙের মিডিয়া, আরেকটা লাল রঙের মিডিয়ার নাম বলো তো, ব্লাড agar, very good. How do you differentiate? কি করে ডিফারেন্সিয়েট করবে দুটো লালের মধ্যে? একটা ওপেন। কি করে এক্সামিনারকে দেখাবে কায়দাটা সেটা জানো তো? জানো? এক্সামিনারকে একটা কায়দা দেখাতে হয়, যে নম্বর তোলার কায়দা। যদি ঘড়ি পড়ো তাহলে তো ঘড়ির উপর রাখবে, আর যদি না করো তাহলে কোনো পেপারের কাগজের উপর রাখবে, তাহলে কাগজটা দেখতে পাবে না তুমি। যদি হেজি হয় তাহলে হেজি হলে তুমি দেখতে পাবে না, আর যদি ট্রান্সপারেন্ট হয় তাহলে দেখতে পাবে। কোনটা ট্রান্সপারেন্ট? হুইচ ওয়ান ইজ ট্রান্সপারেন্ট? ম্যাককনকি আগার। ম্যাককনকি ট্রান্সপারেন্ট, থ্রু অ্যান্ড থ্রু তুমি নিচের লেখাটা দেখতে পাবে। এটা স্যারকে দেখাবে যে আমি জানি এটা, এটা নিয়ে স্যারের একটা কাগজের উপর পেপার টেপার থাকবে, তার উপর দেখাবে যে স্যার দিস ইজ ভিজিবল, পিছনের লেখাটা বুঝতে পারছি, তাহলে এটা ম্যাককনকি। আর পেছনের লেখাটা বুঝতে পারছি না, ব্লাড, ব্লাড। তাহলে ম্যাককনকি আগার, দিস ম্যাককনকি আগার ইজ সিলেক্টিভ ডিফারেন্সিয়াল ইন্ডিকেটর। এটা পরীক্ষায় বলতে পারোনি ভালো মতো। What type of media is this? Is it a simple media? The answer is no, sir. What type of media is this? Sir, this is a selective media, a differential media. বলে চুপ করে থাকবে, ইন্ডিকেটরটা ছাড়বে না। একটু খোঁচাতে হয়, এক্সামিনার বললে নম্বর বেশি পেতে হবে, তার জন্য একটু খোঁচাতে হয়। নিজের রাস্তায় এক্সামিনারকে নিয়ে না গেলে এক্সামিনার তার রাস্তায় চলে যাবে, তখন তোমার বিপদ। তুমি ড্রাইভ করো। সো ইট ইজ এ সিলেক্টিভ মিডিয়া। তাহলে আমরা আসি এবার যে ম্যাককনকি আগারের মধ্যে কি কি আছে যা দিয়ে আমরা বুঝতে পারবো দিস ইজ সিলেক্টিভ। চলো দেখা যাক সিলেক্টিভ মিডিয়া। হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ সিলেক্টিভ মিডিয়া? What is the definition of selective media? Yes, it suppresses the growth of one particular group and encourage the group of others. তাই না? একটা পার্টিকুলার গ্রুপকে সাপ্রেস করে আর কিছু ব্যাকটেরিয়ার গ্রুপকে এনকারেজ করে। দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ সিলেক্টিভ। সিলেক্টিভ কি করে হচ্ছে? যে দিস পার্টিকুলার মিডিয়া কি আছে? বাইল সল্ট অ্যান্ড ক্রিস্টাল ভায়োলেট। ইউ মাস্ট মেনশন ক্রিস্টাল ভায়োলেট, কারণ এখনকার সমস্ত মিডিয়া ম্যাককনকি আগারে ক্রিস্টাল ভায়োলেট আছে। অ্যান্ড ইচ অ্যান্ড এভরি টাইম তোমরা তোমাদের বই দেখে বলে দাও তার মধ্যে ক্রিস্টাল ভায়োলেট নেই, ক্রিস্টাল ভায়োলেট বলো না। বাট ইউ হ্যাভ টু মেনশন স্যার এতে বাইল সল্টস আছে। অ্যান্ড হোয়াট ইজ বাইল সল্ট? ইন দ্য ফর্ম অফ সোডিয়াম টরোকোলেট, সোডিয়াম টরোকোলেট as well as crystal violet is present. And the function of crystal violet and bile salt is to inhibit the growth of gram-positive organism. That means inhibit the growth of Staphylococcus, Streptococcus, Pneumococcus, etc. Absolutely পারে না, দু চারটে কলোনি হয়, তাই জন্য আমরা স্ট্যাফাইলোকক্কাসের ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার মিডিয়ার মধ্যেও গ্রোথ পাই, দু চারটে গ্রোথ দেখা যায়। সো টু সাম এক্সটেন্ট হিউজ গ্রোথটাকে ইনহিবিট করে। সো ইনহিবিটস দ্য গ্রোথ অফ গ্রাম পজিটিভ অর্গানিজম লাইক স্ট্যাফাইলোকক্কাস, স্ট্রেপ্টোকক্কাস। দ্যাটস ওয়াই দিস মিডিয়া ইজ সিলেক্টিভ। নাও প্রেজেন্স অফ ল্যাকটোজ, ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার্স। তাহলে ল্যাকটোজ ফার্মেন্টেশন করলে কি হবে? অ্যাসিড উইল বি প্রডিউসড। ফার্মেন্টেশন রিঅ্যাকশনে অ্যাসিড হবে, তাহলে অ্যাসিড যদি হয় তাহলে পিএইচ ব্যালেন্সটা কোথায় যাবে? পিএইচ উইল বি লেস। দ্য ইউজুয়াল পিএইচ অফ ম্যাককনকি মিডিয়া ইজ 7। ইউজুয়াল পিএইচ হচ্ছে ম্যাককনকি মিডিয়ায় 7 এর কাছাকাছি থাকে, প্লাস মাইনাস। এক একটা কোম্পানির এক এক রকম হয়, কিন্তু 7 তুমি ধরে রাখতে পারো। তো ইন কেস অফ ল্যাকটোজ ফার্মেন্টিং গ্রুপ দ্য পিএইচ উইল গো ডাউন, 4-5 হয়ে যাবে, 4-5 পিএইচ এসে যাবে। অ্যান্ড দ্যাট পার্টিকুলার পিএইচ তাকে কে ধরবে?
because neutral red is present there. Neutral red. This is an indicator. It is indicator. It acts in a particular range of 5.5 to 6.5. A range, this particular phenol, this particular neutral red indicator, এটা কালারটাকে চেঞ্জ করে, দ্যাট ইম্পার্টস দ্য কালার। ব্যাকটেরিয়ার কালারটাকে চেঞ্জ করে দেয়, কলোনির কালারটাকে চেঞ্জ করে দেয়। চেঞ্জ করে কি কালার আসে? পিঙ্ক কালার আসে। So how these pink colors are produced? Not only due to lactose fermentation. Please mention there is an indicator named neutral red, and that indicator is responsible for changing the color of the colonies, the pink color. So that's why the media lactose fermenters, pink colonies are non-lactose fermenter, no fermentation reactions, no pH range is remain same, so colonies are now colorless. Is it clear? What is the lactose fermentation group and non-lactose fermentations, pink colony and colorless colony? These simple questions are asked in examination with certain signs and symptoms, that is of burning urine, frequency of urination or micturition, and pain abdomen. What will be your diagnosis? First diagnosis as a medical expert. Your first diagnosis is, of course, urinary tract infection. Frequency of urine, বারে বারে পেচ্ছাপে যাচ্ছে, বার্নিং ইউরিন করবার সময় জ্বালা করছে, অ্যান্ড পেটে ব্যথা হচ্ছে, sometimes associated with fever. Your first diagnosis is that this is urinary tract infection. And what are the causative agents of urinary tract infection? Sir, Escherichia coli, Klebsiella. এই দুটো নাম না বলতে পারলে কি করে হয় বলো? Escherichia coli and Klebsiella. তো চলো নেক্সট স্লাইড। The final basic classifications তাহলে কি এলো? On the basis of lactose fermentation, lactose fermenters হচ্ছে E. coli and Klebsiella, তোমাদের জন্য যথেষ্ট এই দুটো। লেট ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার, গ্লুকোরোনাইডাস আছে, পারমিয়াস নেই, সিজেলা সোনি, আমাদের দেশে খুব একটা হয় না, আমেরিকায় বেশি হয়। সিজেলা সোনি, আজকাল অবশ্য পাওয়া যায় দু একটা। সিজেলা সোনি ডিসেন্ট্রি করে, হ্যাঁ, ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি করে। অ্যান্ড নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার হচ্ছে সালমোনেলা, দ্য কজেটিভ এজেন্টস অফ টাইফয়েড ফিভার, যার থেকে টাইফয়েড হয়। অ্যান্ড সিজেলা তো বললাম, দ্য কমনলি টেস্টেড উইথ ম্যাকনকি মিডিয়া কমনলি টেস্ট করা হয়। তাহলে এটা বলতে পারবে তো? কোনো অসুবিধা আছে? এন্টেরোব্যাক্টেরিয়াসির ট্যাক্সোনমির আমি তো বললাম অনেক রকম ক্লাসিফিকেশন আছে, বার্গিস ম্যানুয়াল অনেক রকম করেছে, এস্চেরিশিয়াকে ট্রাইব করেছে, তার মধ্যে ঘেটে ফেলেছে, এস্চেরিশিয়াকেও দিয়েছে, সালমোনেলাকেও দিয়েছে, সিগেলাকেও প্রেস করে ফেলেছে একটা জেনাসে। আবার ট্রাইব 2 ক্লেবসিয়েলার মধ্যে এন্টেরোব্যাক্টার হাপনিয়া সেরাসিয়া, এর মধ্যে অনেকেই নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার আছে। প্রোটিন মধ্যে একটা গ্রুপ করে ফেলেছে, এসব অনেক গ্রুপ করে খিচুড়ি করে ফেলেছিল। তো আমাদের দরকার নেই, আমরা ওই সহজ ডেফিনেশনটা মনে রাখবো। এখানে দেখো নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার কলোনি, এটা হচ্ছে নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার, কালারলেস। এখানে যে কালারটা ছবিতে দেখছো এটা দেখা যাবে না মিডিয়ায়, ওই লাল বলে মিডিয়াটা এরকম কালার দেখা যাচ্ছে। আইডিয়ালি ইট ইজ কালারলেস কলোনি, আর দিস ইজ পিঙ্ক কলোনি। হ্যাঁ, here non-lactose fermenter and lactose fermenter. Lactose fermenter is this one, these are the colonies, and non-lactose fermenter maybe salmonella, maybe shigella, enterobacteriaceae গ্রুপের মধ্যে। আর নন ফার্মেন্টারও হতে পারে, নন ফার্মেন্টার হলে সিউডোমোনাস হবে। Highly pathogenic enterobacteriaceae কারা? Highly pathogenic is Salmonella, causative agents of typhoid fever, Shigella, bacillary dysentery করে বলেছি। All are non-lactose fermenters, produce colorless colonies on McConkey's media. তাহলে এটা মুখস্থ হলো তো, নন ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার আর ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার, দুটো নাম বাবা বলতেই হবে।
ইকোলাই আর ক্লেবসিয়েলা, সালমোনেলা আর সিজেলা, এই বললে পাস। তারপর যদি ভালো পড়াশোনা করো, সালমোনেলা সিজেলার সঙ্গে প্রোটিয়াস বলো, আর এদিকে যদি বলতে চাও এন্টেরোব্যাক্টার, সাইট্রোব্যাক্টার, রেড ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার, এসব বললে তো অনার্স মার্ক। এস্চেরিশিয়া কোলাই, তাহলে আমরা প্রথম ব্যাকটেরিয়াটা নিয়ে আলোচনা করছি, এস্চেরিশিয়া কোলাই। নামটা পুরো বলবে, ইকোলাই এরকম বলবে না পরীক্ষার হলে। পরীক্ষার হলে অনেকটা পোশাকই হতে হয়, যেমন বিয়ে বাড়িতে পোশাক পরে যাও, পরীক্ষার হলে অ্যাপ্রন পরে যাও, তেমন কিছু কিছু কথা বলতে নেই। এন্টেমিবা কোলাই হতে পারে, স্যার বলবে এটা এন্টেমিবা কোলাই না এস্চেরিশিয়া কোলাই, স্যার এস্চেরিশিয়া কোলাই, তাহলে আগে বললে না কেন, কি করতে এটা শুনবে, স্যার এস্চেরিশিয়া কোলাই, নেম বাই এস্চেরিশ। সব সায়েন্টিস্টের কায়দা আছে, কিছু একটা বের করতে পারলি তার নাম হয়ে যায় এস্চেরিশ। তোমরা যদি কিছু একটা বার করো অর্গানিজম, তাহলে তোমার নামে হবে সেটা। এটা একটা বেশ কায়দার ব্যাপার। ফিউ স্পিসিস, কতগুলো স্পিসিস জিজ্ঞেস করে, বলো তো এস্চেরিশিয়া গ্রুপের মধ্যে কি আছে, আর কোন কোন অর্গানিজম আছে, স্যার এস্চেরিশিয়া কোলাই। তারপর পেটে আসছে, মুখে আসছে না, একটু পড়ো, নামগুলো সহজ। ই ফার্গুসনি, ওই ফার্গুসন বলে আবার একটা স্পিসিস সেট করেছিল একজন, ফার্গুসনি। হার্টম্যানাই, যে যার মতো পড়েছে একটা করে নাম দিয়েছে, দুটো একটা বলো, ফার্গুসনি, ই হার্টম্যান। হিউম্যান ইন্টেস্টিনে থাকে, বাট ক্যান বি প্যাথোজেনিক আউটসাইড অ্যান্ড উইদিন জিআই ট্র্যাক্ট। এস্চেরিশিয়া কোলাই নর্মালি intestinal ট্র্যাক্টে থাকে। Usually only diarrheogenic strain can produce diarrhea, otherwise it exists within the intestinal tract. They are not going to produce any lesion there, some sort of compromise within our immune system, যে তুমি যখন বাবা আমার কিছু ক্ষতি করছো না, তুমি থাকো, খাও দাও, ঠিক আছে, a type of commensalism within our intestinal tract. Kintu sometimes when they express their virulence factor, এই virulence factor এক্সপ্রেশনের জন্য within the genome of Escherichia coli there is a pathogenic island. There is a pathogenic island. The entire genome এর মধ্যে কিন্তু virulence factor থাকে না, they are gathered in a particular area. During the whole gene synthesis we can identify the pathogenic island of the organism. যে pathogenic island এর মধ্যে the different genes, those are virulent, they are gathered together. That particular gene যখন activated হয় due to any reason, gene activations এর অনেক reasons আছে, যখন activated হয় they start producing pathogenicity. সেই প্যাথোজেনিসিটি কেন হয় সেটা ডিপেন্ড করে ভিরুলেন্স ফ্যাক্টরস এর উপর। এক্সামিনাররা জিজ্ঞেস করেছিল হোয়াট ইজ ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর, নো আনসার। সো ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর ইজ আ প্যাথোজেনিক ফ্যাক্টর বাই হুইচ ব্যাকটেরিয়া প্রডিউসিং লিশন, ব্যাকটেরিয়া প্রডিউসিং ডিজিজ, ব্যাকটেরিয়াগুলো ডিজিজ তৈরি করছে বাই হুইচ, দোজ আর কল্ড অ্যাজ ভিরুলেন্স ফ্যাক্টর। দে আর কন্ট্রোলড বাই দ্য প্যাথোজেনিক আইল্যান্ড অফ দ্য ব্যাকটেরিয়া, the genomic structure of the bacteria within their gene. মাথায় রেখো what is virulence factor. তাহলে এখানে বলছে যে ইন্টেস্টিনে থাকে বাট প্যাথোজেনিক আউটসাইড, তার বাইরে, ইন্টেস্টিনাল ট্র্যাক্টের বাইরে, ইউরিনারি ট্র্যাক্টে ঢুকে গেল, ইউরিনারি ট্র্যাক্টে ঢুকে গেলে then this is pathogenic. So that particular organism present in the intestinal tract, commensal, but within the urinary tract this is pathogen. And within GI tract can be pathogenic when pathogenic molecules are activated. But detection of E. coli in water indicates pollution. E. coli contamination হলে তাকে আমরা বলি জলের মধ্যে সেই জলটার পানযোগ্য নয়। মিউনিসিপ্যালিটি জল নিয়ে তুমি কালচার করা শিখে গেছো, যখন কালচার করে দিলে, লিখে দিলে তার মধ্যে E. coli আছে, ব্যাস মিউনিসিপ্যালিটি তোমার বাড়িতে চড়াও হয়ে গেল। হ্যাঁ, আপনি কালচার করে লিখে দিয়েছেন, আমাদের এখন হাজার হাজার লোক ঝামেলা করছে, তাই অনেক ঝামেলা আমাদের রিপোর্ট দেওয়ার।
পরে জানবে এগুলো সব। তো এখানে ইজ কন্টামিনেশন মিনস হিউম্যান অর অ্যানিমাল এক্সক্রিটা, মানুষের স্টুল ঢুকেছে ওই পাইপ লাইনে, তা নইলে ইকোলাই আসেনি খাওয়ার জলে। মরফোলজি অ্যান্ড এক্সেট্রা, ফালানা ঠিকানা, আমি এগুলোকে ঘৃণা করি। এই কোনটা কীরকম দেখতে, কোনটার কীরকম আকৃতি, অনেক পুরোনো দিনের এক্সামিনার খুব ধরে, আমি এটাকে ঘৃণা করি লিটারালি, আমার ভালো লাগে না মরফোলজি নিয়ে কথা বলতে। হাওয়ার এটা একটা গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাই, লং স্লেন্ডার হয় দিস মাচ। আর ইন কম্পেয়ার টু ক্লেপসিয়েলা, ক্লেপসিয়েলা হচ্ছে শর্ট প্লাম, ছোট ছোট বেটে বেটে মুড়ির মতো দেখতে হচ্ছে ক্লেপসিয়েলা, শর্ট প্লাম। অ্যান্ড এস্টেরেশিয়া কোলাই কম্পারেটিভলি লঙ্গার, লম্বা হবে, লম্বা লম্বা দেখতে, কেমন? গ্রাম নেগেটিভ ব্যাসিলাই, দিস মাচ ফর ইউ, বিকজ you now know what is McConkey medium, and the colonies will be lactose fermenter, isn't it? The lactose fermenter colonies. Colonies are pink. Colonies are pink. So first thing to tell, McConkey media examiner তোমার হাতে দিয়েছে, দিয়ে বলেছে describe the colony character. Please first mention that this is lactose fermenter colony cell. This is lactose fermenter, pink colony. Is it clear? তাহলে প্রথম কথাটা বলবে pink lactose fermenter colony. Invite your examiner যে কেন পিঙ্ক, তোমার ফাঁদে পা দিবে, তুমি ওই জন্য পিঙ্কটা ছাড়ো, যায় আমার ফাঁদে পা দাও, দিস ইজ মাই ট্র্যাপ। তুমি তো তারপর থেকে কোথায় চলে যাবে কে জানে, আগে ওটা ছাড়বে। নেক্সট, non-mucoid. When there is capsule, it will be mucoid. When there is no capsule, this is non-mucoid. Is it clear? Capsule, the slimy layer, the organized slimy layer is capsule, you know. So no capsule, so non-mucoid. On the other hand, Klebsiella is capsulated, that's why the colonies are mucoid. E. coli colonies are small, non-mucoid. In compared to Klebsiella, it is large. Klebsiella are large in compared to E. coli, and they are mucoid in nature. Circular smooth, common terminology, सारे में लगा दो, इतना याद रखने का नहीं है। सर्कुलर स्मूथ, सीडोमोना छोड़ के सारे में लगा दो। एंड एंटायर मार्जिन সবগুলোতে লাগিয়ে দাও সিডোমোনা ছাড়া, সিডোমোনা ইরেগুলার হয়, বাকি সবগুলোতে কমন টার্মিনোলজি হচ্ছে স্মুথ, সার্কুলার, এন্টায়ার মার্জিন। তাহলে মিউকয়েড, ল্যাকটোজ ফার্মেন্টার, মিউকয়েড, নন মিউকয়েড, বাকি সারে সেম। কিরে এটা হয় না কেন? হ্যাঁ, তুমি চালাচ্ছ নাকি? ব্লাড আগার, ব্লাড আগারে হিমোলিসিস দেখা যায়, কারণ এর টক্সিন আছে একটা হিমোলাইসিন, এর টক্সিন আছে, হিমোলাইসিন থাকলেই সে হিমোলিসিস করবে, কমপ্লিট হিমোলিসিস। সো কমপ্লিট হিমোলিসিস, this is usually seen in case of Streptococcus group. In which group? Streptococcus पढ़ा হয়েছে তো? Streptococcus हो गया ना? Streptococcus, hemolysin, alpha hemolysis, beta hemolysis, gamma hemolysis. Alpha hemolysis is Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, alpha hemolysis, that means partial hemolysis. Complete hemolysis is due to agalacti, Streptococcus pyogenes, isn't it? Landsman classification, Landsman classification.
And gamma hemolysis is example of gamma hemolysis enterococci gamma hemolysis no hemolysis gamma hemolysis এর মুখস্থ থাকতে হবে তাহলে হবে না এটা সব সময় জিজ্ঞেস করে পরীক্ষায় তাহলে কমপ্লিট হিমোলিসিস এর আরেকটা एग्जांपल হচ্ছে ইকোলাই ইকোলাইয়ে কমপ্লিট হিমোলাইসিন আছে তাই হিমোলিসিস হয় বায়োকেমিক্যাল ক্যারেক্টারের জন্য খুব সিম্পল এই টার্মিনোলজিটা মনে রাখবে ইমবুক ইম পজিটিভ হচ্ছে ইকোলাইয়ে আর ভুক পজিটিভ হচ্ছে ক্লেপসিয়েলায় I stands for indole test M for methyl red V for Voges-Proskauer test VP test short U is urease test and C is citrate test ইমবুক পরীক্ষার হলে আবার বলে বসো না নেমোনিক ডিকোডিং হলো না তাহলে হবে না we have to decode it ডিকোড হলো না পরীক্ষার হলে লিখি ইম পজিটিভ বলছো তাহলে তো হবে না এটা বলতে হবে I হচ্ছে ইন্ডোল M স্ট্যান্ড ফর মিথাইল রেড V হচ্ছে ভোজেস-প্রস্কাউয়ার না মনে থাকলে VP টেস্ট U stands for urease and C is citrate or citrate তাহলে indole test is positive in case of Escherichia coli in peptone water usually in peptone water আমরা E. coli কলোনি থেকে কয়েকটা লাগিয়ে দিলে next day after 18 hours of incubation we add Kovacs reagent and Kovacs reagent add করলে কিরকম হয় রিঅ্যাকশনটা দেখো this is the reaction indole positive after adding Kovacs reagent the turbidity due to the growth of the organism of Escherichia coli or unknown bacteria if it is E. coli then only indole is positive a clear ring is seen this is the indole reaction so in peptone water the emulsion from the colony 4 to 5 bacteria and they are inoculated inside the media after 18 hours you have to add Kovacs reagent Kovacs Kovacs reagent and the reaction will be like that in case of positive reaction if it is negative then it is in favor of Klebsiella if it is positive then it is E. coli clear the next test is methyl red another complicated test that's why you forget it just mention the name sir methyl red is positive in case of E. coli the next test is VP reaction it is also kept for PG purpose you forget it please only remember the reaction VP reaction is Voges-Proskauer test and VP reaction is negative in case of E. coli positive in case of Klebsiella next is the urease test this is the urease test any media urine like urine মতো দেখতে having a slant and a butt this is butt slant and butt with urine color is urease how to recognize this media this is urease now you inoculate the media inside
by inserting the loop inside the media. এখানে আমরা স্ট্যাপ করে দিই অর্গানিজমটাকে, ভেতরে ঢুকিয়ে দিই, and after 18 hours this reaction is seen. Urease. Proteus is a particular organism, Klebsiella, a particular organism having urease enzyme. They can split urea of the media. Media में क्या है? Urea है. They can split the urea to ammonia. As ammonia is produced, the media now turns to be alkaline. And the indicator is there is phenol red. You can see the indicator known as phenol red. Now phenol red as an indicator, ওই একই রকম নিউট্রাল রেডের মতো ওর পার্টিকুলার রেঞ্জের মধ্যে ঢুকে গেছে. Now it exhibits its color. So any reactions, any organism having urease enzyme can produce this sort of reaction, urease positivity. Examples are, one is Proteus, another is Klebsiella. Then citrate. এই সমস্ত reactions আমরা বলি positive and negative, except in citrate. We mentioned the citrate is utilized and the growth is seen. This is the particular language microbiologist must mention. The student of microbiology must mention. The citrate is utilized. That means the sole source of carbon is there in the citrate media. It is the sole source of carbon. এই কার্বন পার্টিকেলগুলোকে ব্যাকটেরিয়া ইউটিলাইজ করে. These are nothing but different type of ingredients, nothing but different type of nutritions by which we can identify the organisms. Some of the organisms they ferment, producing mixed acid, some producing a particular alcohol type, some produce 2,3 butanediol. The different composition they produce, and we by identifying the end product, by doing this type of carbon different tests, we can identify that particular bacteria. Different bacteria, different fermentative procedure, different end product, and different test by which we identify these groups. No other measures are there to identify the organisms. So urease test. The urea splitting enzymes are present inside Proteus and Klebsiella, and the reaction is seen like that. So these 5 tests are important for you. And another test is there, that is triple sugar iron test. I will discuss this later because this is a bit complicated test. This is the structure. Different types of antigens are there, somatic, capsular and flagella. The virulence factors, 170 means 170 type of somatic antigens are there. Capsular K, that particular capsule for neonatal sepsis, responsible for neonatal sepsis, not all. E. coli usually non-capsulated. Capsulated strain only occur in case of neonatal sepsis, few strains are seen. And flagella, 75 type of variations are seen, 75 type of antigens. The virulence factor known as surface antigens and somatic lipopolysaccharide. The lipopolysaccharide LPS of the gram-negative cell wall. This is dangerous, the lipopolysaccharide. The lipopolysaccharide is anchored with the cytoplasmic membrane of the bacteria. And during the lysis of the bacteria, when only, it is never produced inside the media. When the bacteria is lysed, it liberates 2-hydroxy, beta-hydroxy myristic acid. And this beta-hydroxy myristic acid is very much lethal, and can result in septic shock, known as endotoxic shock. So during the treatment of gram-negative septicemia, we face this challenge of endotoxic shock. Toxins are there, 2 types of toxin, mostly related to diarrheogenic strain, heat labile strain and heat stable strain. Madam next day will discuss this, and verocytotoxin that can change the verocells. Verocells is a continuous cell line from cancer cells. These cells are produced. So these are the things responsible for diarrhea. Fibria,
different type of fimbria. Fimbria, you know? What is the function of fimbria? Flagella is the organ of locomotion and fimbria is the organ of adhesion, attachment. Is the organ of adhesion by which it binds its specific cells, by which it binds its specific receptor is fimbria. So, different type of fimbria are there. One type of mannose sensitive hemagglutination fimbria, it is present in a urinary tract, mannose sensitive. The different type of fimbria are there, P fimbria, type 1 fimbria, FIC fimbria, these are all for PG purpose. This is our urinary tract entire system. E. coli is the leading cause of urinary tract infection which can lead to acute cystitis. Cystitis means infection of bladder, isn't it? Cystitis, infection of bladder, cystitis. And then next is pyelonephritis, infection of pyelonephritis, kidney, infection of kidney is pyelonephritis, known as pyelonephritis. The incidence rate, male versus female. Female, because urethra, these are short, chance of contamination during the period time is more. Symptoms of UTI, burning, increased frequency, pain abdomen, fever. Asymptomatic bacteriuria, no symptom, but urinary tract infection is present, asymptomatic bacteriuria, The complicated or uncomplicated, congenital anemone is there, tuberculosis, secondary infections, HIV associated cases, these are complicated cases. Uncomplicated cases are usually community acquired, simple infection. Clinical variation, cystitis, urethritis, pyelonephritis, prostatitis in case of male, infection of prostate. The host defense is uroepithelial cell flushing. Uroepithelial cell, there is mannose, a type of glucose, mannose, where adhered is a different type of E. coli. With the fimbria, they get their attachment on uroepithelial cells, mannose. And mannose during flushing, it is totally out from the body. By flushing, during the dropping production of the urine volume, they are out from the body. So, by which the body defense system acts, the antibacterials in urines are there and TAM, hotspot protein and bacterial adhesion molecules. These are the pathology class. The ascending urinary tract infection and descending urinary tract. Ascending means hematogenous infection. Is it clear? Is it true? Ascending means hematogenous. From the picture, ascending মানে উঠছে উপরের দিকে, ঠিক আছে, জিন ভর করেছে, দেবতারা অভিশাপ দিয়েছে, সেই সব থেকে আস্তে 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 নেমে নেমে এটাকে সায়েন্স হিসেবে প্রুভ করতে ওভার ডিকেডস মানে অনেক দিন লেগে গেছে। Pathology bridges the basic science to the clinical practice. This is very true. And pathology আমি পুরো সব লাইন বলছি না, is not a clearly defined science. এর মধ্যে সব আছে, ফিজিক্স লাগে, বায়োকেমিস্ট্রি লাগে, মেডিসিন লাগে, সব কিছুই অল্প 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 করে নিয়ে it is a so vast subject. And mainly the pathology is divided traditionally into general pathology, systemic pathology and hematology. General pathology, you know that it all the basic reactions from the tissues to the diseases. Systemic pathology deals with the particular system, যেমন respiratory system, urogenital system, gastrointestinal system, like that. And hematology deals with the blood, and I'm sorry, it is blood and the lymph nodes, lymphoid system. So this is the main traditional division of pathology. And to study the pathology, it has been divided into etiology, pathogenesis, morphological changes, clinical significance. আমি এই স্লাইডটা কেন তোমাদের দেখাচ্ছি, কেননা তোমাদের অনেক সময় যে সমস্ত প্রবলেম বেসড কোয়েশ্চেন থাকছে সেখানে অনেক সময় থাকছে হোয়াট ইজ দ্য মরফোলজি অর হোয়াট ইজ দ্য etiology কিংবা
হোয়াট ইজ দ্য প্যাথোজেনেসিস, এই ধরনের কথাগুলো থাকছে, তখন তোমাদের একটু বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে সেই কথাটার পার্টিকুলার মানেটা কি। যেমন ধরো ইটিওলজি মানে কিন্তু শুধুমাত্র কজেস অফ দ্য ডিজিজ, ও কিন্তু কোনো ব্যাখ্যা করছে না কিভাবে হচ্ছে, বুঝতে পেরেছো? যেমন ধরো জ্বর কি কি করে হতে পারে, একটা ভাইরাল ইনফেকশনে হতে পারে, ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনে হতে পারে, এরকম এরকম শুধু এই কথাগুলো বলবে। অ্যানিমিয়া সে আয়রন ডেফিসিয়েন্সিতে হতে পারে, ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে, ব্লাড লসে হতে পারে, এরকম। কিন্তু সে ব্যাখ্যা করলো না। ইটিওলজি মানে হচ্ছে, মরফোলজি মানে হচ্ছে আমাদের চেহারা। কেউ মানে যেমন কেউ যদি আমাকে বলতে চাও আমার চেহারাটা কেমন কালো কালো, একটা আধ বেটে একটা মহিলা, আধ বুড়ি এক মহিলা, হ্যাঁ, কিন্তু তার ভিতরটা যদি দেখতে যাই আমরা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে যদি দেখতে যাই, তখন যদি বলি না ভেতরটা হয়তো ততটা খারাপ নয়। এইরকম মরফোলজি মানে হচ্ছে বাইরের খালি চোখে দেখা এবং তার সঙ্গে মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশন সব মিলিয়ে হচ্ছে মরফোলজি। নেক্সট হচ্ছে ক্লিনিক্যাল সিগনিফিকেন্স। This is the most important area because all of us are going to be a doctor. All of us are going to be a clinician. So we must know what is the clinical significance of that particular disease and what are the clinical presentation. Clinical presentation মানে কোনো একটা রোগ হয়েছে, সেই রোগটা তো এসে বলবে না, আমি বলছি ধরো একটা হয়তো নাম শুনেছো সিরোসিস হয়েছে পেশেন্টের, সে এসে বলবে না যে ডাক্তারবাবু আমার সিরোসিস হয়েছে, কখনোই বলবে না। সে এসে কি কি কমপ্লেন করবে, এগুলো হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ফিচার, ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন, সাইন সিমটমস ইত্যাদি সব কথা, সেটা কিন্তু খুব ভালোভাবে জানতে হবে নর্মালি। অ্যান্ড দ্য হিমোস্ট্যাসিস ইজ মেনটেইনড। হিমোস্ট্যাসিস মানে শান্তি অবস্থা বিরাজ করছে, কোথাও কোনো চুট ঝামেলা নেই, কেউ কোথাও গুলি বোমা চালাচ্ছে না, চুরি চামারি করছে না, সেই যে স্থিতাবস্থা শান্তির অবস্থা সেটা হচ্ছে হিমোস্ট্যাসিস। হিমোস্ট্যাসিস যখন কিন্তু যদি ফাংশন করতে থাকে, and that is the disease process, maintains the normal hemostasis. This is very important. You can copy it. You can copy this figure. Okay. So a normal cell normally maintains the to that cell. লেক ছবিটা কোনো দিন তুই খুলে দেখবি না। আরে আমরাও খিচিক 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 কত রোজ ছবি তুলি, সেগুলো আর খুলে দেখি না। হাতে একটু লেখ, মা বাবা সেই হাতে করে দিয়ে হাতে কলম ধরিয়েছিল, একটু লেখ, আমি সময় দিচ্ছি। ছবি তুলে কেউ দেখো না বাবা, আমি জানি এই অভিজ্ঞতা আমার হয়ে গেছে, কেউ দেখো না। না থেকে যদি সেলের কিভাবে রিঅ্যাক্ট করতে পারে না, একটা প্রথমে একটা মাইল্ড একটা সেলুলার অ্যাডাপ্টেশন। হস্টেলে এসেছে সব ছেলেমেয়েরা, প্রথমেই একটা সেটা একটা মা বাবার আঁচল থেকে বেরিয়ে হস্টেলে এসেছে, একটা ইনজুরি, ঠিক আছে বাবা মানিয়ে নিলাম, হস্টেলের বাজে খাবার মানিয়ে নিলাম, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাডাপ্টেশন। সে তারপরে নর্মাল ফাংশন করতে লাগলো। কিন্তু যদি ইনজুরিটা একটু বেশি হয় বা পারসিস্ট করতে থাকে, খাবারটা ভালো হচ্ছে না, হস্টেলের খাবারটা ঠিক পেটে সহ্য হচ্ছে না, তখন একটু গোলমাল হতে লাগলো, পেটটা একটু খারাপ হচ্ছে, মনটা একটু খারাপ হচ্ছে, তখন একটা রিভার্সেবল চেঞ্জ হলো। সেটা নাকি তখনও পর্যন্ত ঠিক করে নেওয়া যেতে পারে, রিভার্সেবল চেঞ্জ হলো। কিন্তু যদি ইনজুরিটা খুব সিভিয়ার হয়, যেমন নাকি বিভিন্ন জায়গায় টিউশন পড়তে গিয়ে বা প্রাইভেটে পড়তে গিয়ে আমরা আজকাল জানি অনেক ছেলে মেয়ে সেই স্ট্রেস নিতে পারছে না, তারা সুইসাইড করে ফেলছে। সেই রকম যদি ইনজুরিটা খুব সিভিয়ার হয়, তখন দ্য সেল গোজ ইনটু ইররিভার্সিবল চেঞ্জ। ইররিভার্সিবল মানে তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না। তাহলে এখানে কি হলো, যদি সেল আছে তখনও সে ফিরে যেতে পারে নর্মাল সেলে। কিন্তু যদি সিভিয়ার ইনজুরি হয়, it is the point of no return and there starts the irreversible change in the cell, and ultimately when the irreversible cell is not a dead cell,
irreversibly damaged cell is not a dead cell, but it is mandate that it will die within few days or minutes. So it will definitely die. So there will be cell. It cannot be at first the cell tries to adapt, then reversible changes, and then irreversible changes. Cell injury. So cell injury can be reversible or irreversible cell injury, which means cell death. Now cell death, we know that there are two types of cell death. One is necrosis, the other one is apoptosis. One is necrosis and apoptosis. We will know about what is the definition of necrosis, definition of apoptosis, causes of cell injury, mechanism of cell injury, hypoxic, free radical, toxic injury, all these we should learn in these classes. Now coming to the definite points, there are two types of cell deaths. One is necrosis and other is apoptosis. Remember that apoptosis, necrosis is always pathological. It never occurs in normal cell. And the most important, another clause is that it should occur within a living body. Within a living body. আমি বাড়িতে এখানে একজন গল ব্লাডার অপারেশন করলেন, অপারেশন করে আমার কাছে প্যাথোলজিতে পাঠিয়ে দিলেন সেটা হিস্টোপ্যাথোলজি টেস্টিং এর জন্য, কিন্তু সেটাতে ফরমালিন বা কিছু ফিক্সিন দিতে ভুলে গেলেন। এইবারে আমি যখন সেটা খুলবো দেখবো সেটা পচে গলে গেছে, বা গলে গেছে। সেটাও কিন্তু একরকমের সেল ডেথ হয়েছে, অবশ্যই সেলগুলো মরে গেছে, কিন্তু সেটা শরীরের বাইরে, সেই জন্য সেটা নেক্রোসিস নয়। কিংবা একজন মানুষ গোটাগুটি মরে গেছে, তাকে যদি ফেলে রাখা হয় তারও তো সেল পচে যাবে, কিন্তু সেটাও নেক্রোসিস নয়। তাহলে নেক্রোসিস শুড অকার উইদিন আ লিভিং বডি and it is always pathological. So it is localized death of cell, মানে whole body নয়, localized death of cell in a living body. The red ones are very important. Some morphological evidence of it. তার একটা সেলের মধ্যে কিছু কিছু চেঞ্জ হবে, তার সেলের আশপাশে কিছু চেঞ্জ থাকবে, সেইগুলো দেখে আমরা বলতে পারবো যে এটা নেক্রোসিস হয়েছে, এখানে নেক্রোসিস হয়েছিল। Whereas apoptosis আবার ঘটনাটা কি তাহলে? সেটা হলো programmed cell death, মানে it is controlled by the genetic programming. নেক্রোসিস সেসব কিছু নেই, এলো ঘুষি মারলো মরে গেল। কিন্তু apoptosis কি? সে প্ল্যান করে আছে, আমি যাব ওইখানে ঢুকবো, ওকে এরকম এরকম করে মারবো, তবে সে মরলো। কেমন? সুতরাং apoptosis is a programmed cell death in a living body, either in physiological or pathological condition. Here comes the difference. Apoptosis can be physiological also. আমাদের প্রচুর ইয়েতে আমাদের সমানেই apoptosis হচ্ছে, কিন্তু apoptosis কিরকম হচ্ছে হয়তো তোমাদের একটুখানি আন্দাজ আছে, যে ধরো একটা ইনফেকশন হলো, তখন তো আমাদের খানিকটা লিউকোসাইট কাউন্ট বেড়ে যায়, ডব্লিউবিসি কাউন্ট বেড়ে যায়, এটা তোমরা সবাই জানো, ডব্লিউবিসি কাউন্ট বেড়ে যায়। কিন্তু তারপরে আবার যে ইনফেকশন কমে গেল, ডব্লিউবিসি কাউন্টগুলো কমে গেল, তো গেল কোথায়? তারা মরলো কিভাবে? এই যে মরলো, এটা থ্রু অ্যাপোপ্টোসিস। বাচ্চাদের অনেক বেশি লিম্ফয়েড অর্গান থাকে, গলার চারপাশে, টনসিলের চারপাশে, অ্যাপেন্ডিক্সে অনেক বেশি 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 লিম্ফয়েড অর্গান থাকে টু ডেভেলপ দেয়ার ইমিউনোলজিক্যাল সিস্টেম। কিন্তু যখন সে আস্তে আস্তে বড় হয়, 9 বছর 10 বছরের পরে চলে যায়, তখন আর অত থাকে না। তাহলে সেই সেলগুলো গেল কোথায়? সেই যে মরাটা, সেইগুলো সবই হচ্ছে থ্রু অ্যাপোপ্টোসিস। আর অ্যাপোপ্টোসিসের ফিজিওলজিক্যাল এক্সাম্পল আছে, আর সেগুলো ডিটেইলে খুব যাব না। Now causes of cell injury can be maybe due to oxygen deprivation, that is hypoxia, ischemia, or decreased oxygen carrying capacity. Ischemia মানে কি আর hypoxia মানে কি? হ্যাঁ, lack of blood
সাপ্লাই হচ্ছে ইস্কেমিয়া, মানে সেখানটায় ব্লাড সাপ্লাই হচ্ছে না, সেটা হচ্ছে ইস্কেমিক জোন। তাহলে সেখানে কি কি ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে, কিসের কিসের অসুবিধা হচ্ছে? তার অক্সিজেন তো যাচ্ছেই না ব্লাডের সঙ্গে, আর নিউট্রিয়েন্টও যাচ্ছে না, নিউট্রিয়েন্টগুলোও যাচ্ছে না ন্যাচারালি, তাহলে ইস্কেমিয়া। হাইপক্সিয়া হচ্ছে শুধুই অক্সিজেন সাপ্লাইটা কম টিস্যুতে, দ্যাট ইজ যেমন রেসপিরেটরি ফেইলিয়ার। ইস্কেমিয়া ব্লাড ফ্লো ক্যারি থ্রম্বোসিস, সেখানে একটা ব্লাড ওখানে জমাট বেঁধে গেছে, ব্লাড ফ্লো করতে পারছে না, সো ব্লাড ফ্লো হচ্ছে না। অক্সিজেন ক্যারি ক্যাপাসিটি কম, কোথায় না অ্যানিমিয়া, কার্বন মনোক্সাইড পয়জনিং, অল দিস থিংস। Chemical agents, it could be anything like physiological agents, poisons, pollutants, drugs, narcotics, etc., etc. Infectious agents, starting from the very tiny virus to the parasite, যে কেউ আমাদের ইনজুরি করতে পারে, সেল ইনজুরি করতে পারে। সুতরাং anything, bacteria, virus, fungi, anything can cause cell injury. Immunological causes like hypersensitivity reaction, autoimmune diseases, etc., etc. Genetic disorder, nutritional imbalance like either low or high, hypervitaminosis or vitamin deficiency, both can be injurious to the health, and malnutrition, etc. Physical agents like extremes of temperature, trauma, etc., etc. And lastly, the aging. So what happens if there is a distress or injury? There is at first changes at the molecular or biochemical level. The change at first starts in the molecular or biochemical level. Then it goes naturally, if there is some changes, the cell starts dysfunctioning or there is loss of function of the cell. Naturally, ultimately the cell will die, and after the cell death we can get the structural alteration or the morphological changes. সেলটা যতক্ষণ বেঁচে আছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা মরফোলজিক্যাল কোনো চেঞ্জ খুব একটা বুঝতে পারবো না। যেমন ধরো মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন যদি হয়ে থাকে, এমআই মানে হচ্ছে মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, সেইখানে ঠিক 2-3 মিনিটের যদি একটা ইস্কেমিয়া থাকে, তাহলে কিন্তু মায়োকার্ডিয়ামের কন্ট্রাক্টিলিটি কমে যায়, আর সে কন্ট্রাক্ট করতে পারে না, কিন্তু তখন সে দিব্যি বেঁচে পড়তে আছে, রিভার্সেবল চেঞ্জে আছে। তারপরে কি হতে পারে, মাথায় তাহলে সেই মায়োসাইটগুলো মরে যাবে, মানে 30 মিনিট পর্যন্ত সে ইস্কেমিয়াটাকে উইথস্ট্যান্ড করতে পারবে, তারপরে মায়োকার্ডিয়াল সেল মরে যাবে। কিন্তু এই যে সেলটা মরে গেল 3 ঘন্টার মধ্যে, তার এভিডেন্স আমরা পাবো 3 ঘন্টার পরে। 3 ঘন্টার আগে আমরা কোনো মায়োকার্ডিয়াল সেল ডেথের এভিডেন্স পাবো না অন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি, আর লাইট মাইক্রোস্কোপিতে পেতে গেলে আরও বেশি সময়, 6 থেকে 12 ঘন্টা লাগবে। কাজে একটা লোক যদি ইমিডিয়েটলি মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশনে মরে গিয়ে থাকে, তার 2 থেকে 3 ঘন্টার মধ্যে আমরা যদি হার্টের অটোপসি করি, আমরা সেখানে কোনো হিস্টোপ্যাথোলজিক্যাল চেঞ্জেস দেখতে পাবো না। এটাই হলো গল্প, ঠিক আছে? তাহলে যেমন আমাদের মধ্যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ একটু বেশি সুখী মানুষজন আছে, আবার কেউ একটু বেশি হার্ডি লোক আছে, কেউ একটুতেই হেলে পড়ে, এ বাবারে এই রোদের মধ্যে নেতিয়ে গেল, এরকম আমাদের শরীরের মধ্যেও আছে। তাহলে সেরকম কিরকম, সরি কোথায় গেল, okay, that will come later. So common forms of cell injury is ischemic, free radical injury and toxic injury. Mechanism of cell injury আমি আর যাচ্ছি না, and sequence of cell injury depends of the cell, etc., etc. যেমন কেউ কেউ বললাম যে খুব হার্ডি হয়, আমাদের শরীরে সব থেকে হার্ডি কারা না, স্কেলিটাল মাসল, তারা সব থেকে বেশি কর্মক্ষম, তারা সহজে কাতর হয় না, তারা অনেকক্ষণ অব্দি ইস্কেমিয়া, হাইপক্সিয়া তারা উইথস্ট্যান্ড করতে পারে। আর সব থেকে আদুরে কে, মা বাবা সব থেকে আদুরে টিকে না, এই যে একদম চারিদিকে বেশ সুন্দর করে ঢেকে রেখে দিয়েছে যাতে তার কোনো আঘাত না লাগে, হ্যাঁ, সে হচ্ছে সব থেকে আদুরে সেল আমাদের। তাহলে
ব্রেন হচ্ছে সব থেকে লিস্ট অ্যাডাপ্টিভ। ব্রেনে এতটুকু এদিক থেকে ওদিক হলেই ব্রেনের কিছু না কিছু চেঞ্জেস হবে। whereas the skeletal muscle can withstand the ischemia for 2 to 3 hours, যেখানে নাকি আমাদের কার্ডিয়াক মাসল 20 থেকে 30 মিনিট ছিল, 30 মিনিটের মধ্যেই মরে গেছিল, কিন্তু স্কেলিটাল মাসল 3 ঘন্টা অব্দি বেঁচে থাকবে ইস্কেমিয়া নিয়ে। নইলে অ্যাথলেটরা তো দৌড়তে পারে, এই যে বাই 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 করে দৌড়চ্ছে অ্যাথলেটগুলো, তখন তো মাসলে ইস্কেমিয়া হচ্ছে, তাতে তো উইথস্ট্যান্ড করছে। সো দিস ইজ দ্য স্টোরি। নাও দ্য গ্লাইকোজেন ডিপ্লিটেড হেপাটোসাইট বা কোনো সেল যদি গ্লাইকোজেন ডিপ্লিটেড হয় বা সে যদি ম্যাল নরিশড হয়, তাহলে কিন্তু সে যদি আগে থেকেই ম্যাল নরিশড সেল হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু সে ইনজুরিটাকে ততটা ভালো উইথস্ট্যান্ড করতে পারবে না। কেমন মরে না কেন? Now 4 intracellular systems are particularly vulnerable for the ischemic injury or any cell injury. সেগুলো কোন কোন জায়গা? একটা সেল তো আছে, মানলাম যে এরা বেশি লুতুপুতু সেল, এরা বেশি স্ট্রং সেল, সেসব তো হলো, কিন্তু এবার সেলের মধ্যেও তো অনেক কিছু আছে, তার অনেক জিনিস আছে, জিনিসপত্র আছে, নিউক্লিয়াস আছে, রাইবোজোম আছে, মাইটোকন্ড্রিয়া আছে, হ্যানা ত্যানা অনেক রকম জিনিস আছে। বাট তাহলে কোন কোন জায়গাটায় সব থেকে বেশি ট্রমাটা হয় বা ট্রমার এফেক্টটা পাওয়া যায়, সব তাহলে কোন কোন জায়গাগুলো ভালনারেবল? না, মাইটোকন্ড্রিয়া, সেল মেমব্রেন, মেশিনারি অফ প্রোটিন সিনথেসিস। কোথায় কোথায় সিনথেসিস হয়? এন্ডোপ্লাজমিক রাইবোজোম। হ্যাঁ, তাহলে ইয়ার যেগুলো এন্ডোপ্লাজমিক, ভুল বললাম, রাইবোজোম তো থাকে, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম সেখানে, অ্যান্ড ডিএনএ ইন নিউক্লিয়াই। সো এনি ইনজুরি স্টিমুলাইজ, এই নয় যে আগে একটা মাইটোকন্ড্রিয়ার শুধু ইনজুরি হলো, সেখানে সেল মেমব্রেন বেশ ভালো হয়ে বসে রইল, কিংবা তার ডিএনএর কিছু ড্যামেজ হলো না, সবগুলোই মোটামুটি একসঙ্গেই চলতে থাকে। Now, coming to the topic more, that ATP is produced by, in normal way, ATP is produced, এটা তোমরা আমার থেকেও বেশি ভালো জানো, সদ্য ফিজিওলজি বায়োকেমিস্ট্রি পড়ে এসেছো। অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন আর গ্লাইকোলাইসিস পাথওয়ে, এই দুটো দিয়ে আমাদের শরীরে এটিপি তৈরি হয়, এবং এটিপি আমাদের মেইন জেনারেটিং মানে মেইন এনার্জি টু ফর মোস্ট অফ দ্য ওয়ার্কস। আমরা যা কিছু করি সেলুলার ওয়ার্ক সবটাই বেশিটাই এটিপি ডিপেন্ডেন্ট। তাহলে এটিপি প্রচুর পরিমাণে প্রত্যেক দিন শরীরের সর্বত্র তৈরি হতে হয়, প্রত্যেকটা সেলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে এটিপি তৈরি করতে হয়। তাহলে সেটা কিভাবে তৈরি হয়? একটা হচ্ছে অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন অফ দ্য এটিপি, আর একটা হচ্ছে so depletion of increased ATP synthesis is associated with hypoxic and chemical injury. Now why there will be ATP depletion? বললাম তো এটিপি প্রয়োজন, আমার সমস্ত কাজকর্মের জন্য এটিপি প্রয়োজন, কিন্তু এটিপি কমে যাচ্ছে কেন? why there is depletion of ATP? কি কি কারণে এটিপি কমে যেতে পারে? এক হচ্ছে reduced supply of oxygen and nutrients, কিংবা যে কোনো কারণে মাইটোকন্ড্রিয়াল ড্যামেজ হয়েছে, অ্যান্ড অ্যাকশন অফ সাম টক্সিনস লাইক সায়ানাইড, এরা ডাইরেক্টলি এটিপি ডিপ্লিশন করতে পারে। মানে এত কম ডিপ্লিশনেও ওয়াইড স্প্রেড এফেক্ট হতে পারে ক্রিটিক্যাল একটা সেলুলার সিস্টেমের মধ্যে। মানে শুধুমাত্র যদি আমি নর্মাল লেভেলটাকে 100% ধরি, সেখান থেকে যদি 90 কি 95%এও নেমে আসে এটিপি প্রোডাকশন, তাহলেই কিন্তু আমরা একটা ওয়াইড স্প্রেড সেলুলার ডিসফাংশন দেখতে পাবো সারা শরীরে। কাজে এটিপি প্রোডাকশন ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। ফেলিয়ার অফ প্লাজমা, হ্যাঁ, কিভাবে এটা হচ্ছে না, কি কি হবে? ক্রিটিক্যাল সেলুলার ডিসরাপশন কোথায় কোথায় হবে? না, সোডিয়াম পাম্প ফেল করবে, অল্টারেশন ইন দ্য এনার্জি মেটাবলিজমে অল্টারেশন হবে, ক্যালসিয়াম পাম্প ফেল করবে, অ্যান্ড প্রোটিন সিনথেসিসও হ্যাম্পার্ড হবে।
তো একটু ডিটেলে যদি দেখি, ফেলিয়ার অফ প্লাজমা মেমব্রেন এনার্জি উইচ ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প, যেটা এটিপি ডিপেন্ডেন্ট পাম্প, সে কি করে? এই সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্পটা কি করে? কাকে পাম্প করে কি ঢোকায়, কি বের করে? কাকে? হ্যাঁ, সোডিয়ামকে বাইরে বের করে দেয়, পটাশিয়ামকে ঢোকায়। হ্যাঁ, তো এইবারে যদি আমার সেই পাম্পটি ফেল করে তাহলে কি হবে? সোডিয়াম বাইরে বের করতে পারবে না, রাদার উল্টো ঘটতে পারে, সোডিয়াম ইনফ্লাক্স হতে পারে। এবার সোডিয়াম সবসময় হাত ধরে থাকে কার? ওয়াটার। তাহলে একটা সোডিয়াম পাম্প, যদি সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প ফেল করে, সেখানে যদি সোডিয়াম হুড় করে একটা গায়ে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারে, সে তার বন্ধুকে টেনে নিয়ে ঢোকাবে, সেখানে জল ঢুকবে। এবার জল ঢুকে গেল মানে কি হলো? সেলটা এডিমেটাস হয়ে গেল, ফুলে গেল, সোয়েলড আপ হয়ে গেল। আচ্ছা, এই যে এটিপি সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প, এ কি শুধু সেল মানে প্লাজমা মেমব্রেনেই আছে? শুধু কি প্লাজমা মেমব্রেনে আছে? না, অন্য যা কিছু আমার সেলুলার সাবসেলুলার স্ট্রাকচার, মাইটোকন্ড্রিয়া, রাইবোসোম, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, লাইসোসোম, সবার যারা সব মেমব্রেন বাউন্ড যা কিছু স্ট্রাকচার, সবের মধ্যে এটিপি কাজ করে, এই সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প কাজ করে, এটিপি কাজ করে। তাহলে এই যে ডিফেক্ট যেটা হলো, সোডিয়াম পটাশিয়াম পাম্প ফেল করলো, এটা কিন্তু শুধুমাত্র প্লাজমা মেমব্রেনে রেস্ট্রিক্টেড থাকলো না, এরা ইন্ট্রাসেলুলার লেভেলে গিয়েও গোলমালটা শুরু করলো। তাহলে কি হলো? সোডিয়াম enters and accumulates inside the sodium diffuses in. Cellular energy metabolism is altered. একটা তো হচ্ছে এটিপি, ইস্কেমিয়া হয়েছে, লো অক্সিজেন হয়ে গেছে, অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন বন্ধ হয়ে যাবে, অক্সিজেন কম, অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন হচ্ছে না, ন্যাচারালি সেল এটিপি প্রোডাকশন হচ্ছে না। তো এটিপি প্রোডাকশন যদি না থাকে তাহলে অ্যারোবিক গ্লাইকোলাইসিস হবে না, অ্যারোবিক গ্লাইকোলাইসিস আর হবে না। তাহলে তার বদলে কি হবে? আমার তো এনার্জি দরকার করবে, কিভাবে গ্লাইকোজেন ভাঙবে? অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস শুরু হবে। তাহলে যেই অ্যানারোবিক গ্লাইকোলাইসিস শুরু হলো, তাহলে গ্লাইকোজেন স্টোর ডিপ্লিটেড হলো, তার সঙ্গে কি হলো? ল্যাকটিক অ্যাসিড জমা হলো, ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস শুরু হলো। তাহলে একটা সেলের মধ্যে যদি ল্যাকটিক অ্যাসিড এবারে জমা হয়, তাহলে সেলের পিএইচ কি হবে? কমে যাবে। তাহলে সেলের পিএইচটা কমে গেল। এই যে সেলের যখনই পিএইচ কমে যায় সেলের ভিতরে, দ্যাট অ্যাক্টিভেটস মেনি অফ দ্য intracellular enzymes. This drop of the cellular pH activates many of the cellular enzymes, intracellular enzymes. Now, third was the failure of the calcium pump. ক্যালসিয়াম আবার একটা অদ্ভুতভাবে আমাদের শরীরে আছে। সে সাইটোসলে কিরকম আছে? কতটুকু আছে না? মাইক্রোমোলে আছে, তাও সে 0.1 মাইক্রোমোল। আর বাইরে এক্সট্রাসেলুলার স্পেসে কত আছে? কতটা আছে? মিলিমোলে। মিলিমোলেও 1.3 মিলিমোল, মানে 1000 গুণ বেশি আছে, তাই তো? একটা সেলের সাইটোসলে যা ক্যালসিয়াম আছে তার থেকে 1000 গুণ বেশি ক্যালসিয়াম আমাদের এক্সট্রাসেলুলার ফ্লুইডে আছে। তাহলে এবার যদি ক্যালসিয়াম পাম্প আবার ফেল করে তাহলে কি হবে? আবার সেইখানে ডিসরাপশন। আমাদের সেলের যে ক্যালসিয়াম, সেটারও আরো মজা হচ্ছে, সেটা কিন্তু সাইটোসলে থাকে না, মানে সাইটোপ্লাজমে থাকে না, তারা সব বাউন্ড হয়ে থাকে কোথায় কোথায়? মেইনলি থাকে মাইটোকন্ড্রিয়াতে। মাইটোকন্ড্রিয়ার ক্রিস্টিতে তাকে সব গুছিয়ে তোলা থাকে সব ক্যালসিয়ামকে। এইবারে যদি সেই মাইটোকন্ড্রিয়ার মেমব্রেনও আবার গোলমাল করতে শুরু করে, তার যদি মেমব্রেনটা ঠিক করে কাজ না করে, তাহলে এবার সেইখান থেকে তাক থেকে পেরে ক্যালসিয়ামগুলোকে সে সাইটোপ্লাজমে পাঠাতে শুরু করবে। সো দেয়ার ইজ normally cytosolic 0.1 micromole and extracellular space 1.39. Initially, there is release of calcium from intracellular store. Intracellular store মানে হচ্ছে mitochondrial যে store, সেখান থেকে, এবং and increased influx across the plasma membrane. So the cytosolic calcium increases. So the cytosolic calcium increases.
and here starts the all danger. যেই সেলের মধ্যে ক্যালসিয়ামটা শুরু করবে, that is a very almost a turning point of the reversible to irreversible changes, injury. And accumulation of calcium in mitochondria causes opening of the mitochondrial permeability transition pore, যেখান দিয়ে হুড়ুর করে আরো নানান রকম সাইটোক্রোম সি ফি ইত্যাদি সব বেরিয়ে আসবে। This is the picture from Robbins. You can understand. This is the mitochondria. এখানে ছিল ক্যালসিয়াম। এই মাইটোকন্ড্রিয়াল পারমিয়াবিলিটি ট্রানজিশন পোর হয়েছে, সেখান দিয়ে হাইড্রোজেন, ক্যালসিয়াম, সাইটোক্রোম সব বেরিয়ে আসছে। Now, how high cytosolic calcium activates number of enzymes? আমি যেটা বলছিলাম, কাকে কাকে অ্যাক্টিভেট করছে? ফসফোলাইপেজ, প্রোটিয়েজ, এন্ডোনিউক্লিয়েজ অ্যান্ড এটিপেজ। ফসফোলাইপেজ এসে কি করলো? সে মেমব্রেনের যে ফসফোলিপিড তাকে ধ্বংস করলো। এরা তো এনজাইম মানে সব কাটতে শুরু করলো, তাদের হাতে কাঁচি, এজ মানে সবার হাতে একটা করে কাঁচি। সে কি করলো না, মেমব্রেনের যে ফসফোলিপিড তাকে কাটতে শুরু করলো। সরি, প্রোটিয়েজ বিভিন্ন রকমের স্কেলিটাল প্রোটিন, স্ট্রাকচারাল প্রোটিন সবগুলোকে ভেঙে দিল, টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিল। এন্ডোনিউক্লিয়াস সে গিয়ে ডিএনএটাকে ভাঙতে শুরু করলো, এবং এটিপেজ যদি বা দুটি চারটি করে বেচারারা তৈরি করছিল, এটিপেজ এসে সেটাকেও ভাঙতে শুরু করলো। তাহলে দেয়ার উইল বি মোর ডিপ্লিশন অফ এটিপি। তাহলে এই যে এতগুলো এনজাইম অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেল ফর দ্য হাই সাইটোসলিক calcium, this turns the reversible injury into the irreversible, মানে আর পয়েন্ট অফ নো রিটার্নে চলে গেল। কেমন এত রকমের এনজাইম যেই অ্যাক্টিভেটেড হয়ে গেল। তাহলে হাই ইন্ট্রাসেলুলার ক্যালসিয়াম তার পাশাপাশি এনজাইমগুলোকে অ্যাক্টিভেট করা ছাড়াও আরেকটা বিরাট কাজ শুরু করে দিল। সে কি করলো না, কি করলো, অ্যাপোটোসিস সিস্টেম, যেটা অ্যাপোটোসিসের যে সমস্ত আমাদের এনজাইম তাদেরও অ্যাক্টিভেট করে দিল, মানে ক্যাসপেজ সিস্টেমটাকেও সে অ্যাক্টিভেট করে দিল। দিস ইজ, আমি বলবো এটা তোমরা একটু এঁকে নাও যদি পারো, টেক টাইম, কেন এটার মধ্যে মোটামুটি সব রকম বুঝতে পারবে দ্য রিভার্সেবল সেল ইনজুরিটার কি হচ্ছে। আমি জোরে জোরে পড়ছি না, তোমাদের লিখতে অসুবিধা হবে বলে দেখে লিখে নাও, লিখে নাও, কাজে দেবে। মুখটাকে এরকম ভেটকে বসে থাকলে কিছু কাজে দেবে না, লেখো। যেগুলোকে লিখতে বলছি লিখে নাও। কি হলো তোদের, কি হলো, হাসি কি হলো ওই দুটোর? হয়েছে? বেশি সময় নিও না। হ্যাঁ গো বলো। হ্যাঁ গোপা, হ্যাঁ আমি শান্তিনিকেতনে একটা ক্লাসে আছি।
ঠিক আছে, আমি আজকে বিকেলে ফিরবো, আজ বিকেলে ফিরবো। না এবারে আর সময় দেবো না, এটা আমাকে মনে করে ফেরত দিবি, আমি সবসময় ফেলে যাবো না। So I am not going to discuss all these things, যেটা আমি একটু আগেই বলেছি সেটাই স্কিমেটিক্যালি লেখা, এতক্ষণ যেটা ডেসক্রাইব করেছি সেটাই স্কিমেটিক্যালি লেখা। অত বড় বড় কথা না বলে, সেন্টেন্স না লিখে শুধুমাত্র এইরকম একটা ফ্লোচার্ট যদি লেখো, দ্যাট উইল এক্সপ্লেন অল। নেক্সট ইজ দ্য ইররিভার্সিবল সেল ইনজুরি। নেক্সট ইজ দ্য ইররিভার্সিবল ইনজুরি, যেটা আমি বললাম এতক্ষণ, progressive hypoxia, progressive membrane damage that will lead to increase cytoplasmic calcium, release of lytic enzymes from the lysosome because its membrane is also damaged, and damage to the cytosolic structures, and so this is the irreversible changes. এই ছবিগুলোই রবিনসে আছে, কিন্তু বইয়ের ছবি থেকে ফ্লো চার্ট করে আঁকার থেকে আমার মনে হয়েছিল তোমাদের লিখে দিলে তোমাদের সুবিধা হবে, সেই জন্য এইভাবে এনে রেখেছি। So here you can also see this arrow will go is for all these things. It activates phospholipase, protease, endonuclease, ATPase, all. কি হলো, কি গো? হ্যাঁ, আমাকে তো বলতে হবে নাকি? হ্যাঁ, আছি তো একটা কেউ দাঁড়িয়ে, এরকম করা যায়? টু স্মার্ট। আচ্ছা, এইখানে যে কথাটা আগে বলিনি, এইখানে একটা কথা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা release of macromolecules and enzymes into the blood. This is clinically important. তোমরা এর পরে যখন পড়বে বা হয়তো বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়েও এসেছো, মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশনে কিছু সেরাম মার্কার করা হয়, তাই তো? কি করা হয়? বা বাড়ির লোকজনের বিয়েতেও, হ্যাঁ, ট্রোপোনিন করা হয়, আর কি করা হয়? সিকেএমবি করা হয়। তো সেগুলো এলো কোথায়? সেরামে এলো কেন? না, সেগুলো ছিল আমার সেলের ভেতরে, সেল মেমব্রেন ড্যামেজ হয়েছে, তাই সেইগুলো আমার ব্লাডে লিক করেছে। সো দ্যাট ইজ দ্যাট লিডস অর দ্যাট our serum marker detection is dependent on this factor. চেঞ্জ করছি। তোমরা কেউ নেক্রোসিস দেখেছো? কেউ নেক্রোসিস দেখেছো? চোখে কেউ নেক্রোসিস দেখেছো? কেউ দেখোনি? হ্যাঁ, কিসে? ডায়াবেটিক নেক্রোসিস। আর কোথাও নেক্রোসিস দেখোনি? হ্যাঁ, পা কালো হয়ে যায়। আর সবাই দেখেছো। ফোড়া দেখোনি কেউ? দেখোনি? তো সেখানে তো নেক্রোটিক সেলই আছে। ফোড়াতে যে পাসটা, সেটা একটা লিকুইফ্যাক্টিভ নেক্রোটিক ম্যাটেরিয়াল। আমরা যে এটাকে কঠিন করে ভাবছি, একটা প্যাথোলজি সাবজেক্ট বলে ভাবছি, তখন মনে হচ্ছে যা দেখিনি তো কোনোদিন। এটা তো তা না। ফোড়া তো সবার হয়েছে ছোটবেলায়, এবার মারা টিপে টিপে একটু পুঁজ বার করে দিয়েছে, কিংবা বড় হলে ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে গেছে, একটু চিড়ে বার করে দিয়েছে। দ্যাট ইজ নেক্রোটিক থিং, নেক্রোটিক ম্যাটেরিয়াল। এই অভিজ্ঞতা তো আমাদের সবার আছে। কাজে কাজেই নেক্রোসিস দেখিনি বলো না। শুধু ডাক্তারখানাতে এলেই, ডাক্তারি পড়লেই যে নেক্রোসিস দেখছি আমরা, তা নয় কিন্তু। আমরা অনেক সময় নেক্রোসিস দেখছি। কেমন? চলো শেষ করছি এটা।
এটা ওই একই ছবি, বইয়ের ছবি, তারই এটা ইয়ে করা। দিস আর বোথ আর পিকচার্স ফ্রম দ্য রবিন্স, যে দুটো আমি স্কিম্যাটিক্যালি করে দিয়েছি। নাও টেক হোম, সো টেক হোম মেসেজ, আমি এটা আসলে একটা ক্লাস থাকে, আজকে দুটো ক্লাস ক্লাম্প করব, সেই জন্য তাড়াতাড়ি। টেক হোম মেসেজে তাহলে কি কি আমরা বলছি? সেল ইঞ্জুরি মে বি কজ বাই ভেরিয়াস এজেন্টস, ফিজিক্যাল, কেমিক্যাল, বায়োলজিক্যাল। আউটকাম হতে পারে সেলুলার অ্যাডাপ্টেশন, রিভার্সেবল ইঞ্জুরি অর ইরিভার্সেবল ইঞ্জুরি। কেমন? মোস্ট কমনলি ডিসকাস ইঞ্জুরি হচ্ছে হাইপক্সিক, ফ্রি র্যাডিক্যাল অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জুরি। ও শুনতে পাচ্ছিস না? সরি সরি সরি, ঠিকই। পিছনে ওদের শোনার দরকার নেই, তোরা নিজেরা ভীষণ গল্পে ব্যস্ত, ওরা শুনছে, সামনে যারা আছে তারাই শুনছে। ঠিক আছে, চলো। Take home message, cellular injury starts in biochemical level, ultimately leading to morphological changes. প্রথমে বায়োকেমিক্যাল লেভেল দিয়ে শুরু হয়, তারপরে মরফোলজিক্যাল চেঞ্জেস। আউটকাম ডিপেন্ডস আপন দ্য নেচার অফ দ্য সেল, সিভিয়ারিটি অ্যান্ড ডিউরেশন। Four intracellular systems are most vulnerable: mitochondria, cell membrane, protein synthesis, and DNA in the nuclei. Now, what is the free radical injury? Free radical injury, এতক্ষণ আমরা হাইপক্সিক ইঞ্জুরি করলাম, এবার ফ্রি র্যাডিক্যাল ইঞ্জুরি ভীষণ 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 ইম্পর্টেন্ট। প্রচুর প্রশ্ন আসে, শর্ট নোট আসে, ফ্রি র্যাডিক্যাল ইঞ্জুরি, রিপারফিউশন ইঞ্জুরি, অক্সিজেন রিঅ্যাক্টিভ স্পেসিস বলে যে কোনো সময় এটা একটা 3টে স্টার দিয়ে রেখো তোমাদের পরীক্ষার জন্য, খুবই ইম্পর্টেন্ট জায়গা। Now what is free radical? Free radicals are chemical species that have a single unpaired electron. একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে, এখনো সঙ্গী সাথী জোটেনি, কাজে কাজে সে ভীষণ ভালনারেবল, যে কোনো সময় হঠাৎ করে একটাকে ধরে ফেলবে। কেমন? তাহলে আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন ইন অ্যান আউটার অরবিট, যেমন এটা একসঙ্গে হবে রে, এইগুলো আমি কিছুতেই লিখতে পারিনি, তাই বই থেকে কাট পেস্ট করেছি, সাদা সাদা হয়ে আছে। So it is a hydroxyl anion, it is a superoxide, all আমি নামগুলো মনে থাকে না বলে পরে লিখিয়ে দিচ্ছি। So all these are the free radicals. They react with the adjacent molecules and can produce or induce production of more free radicals. মানে সে একটা করলোই, করে ধাক্কা মেরে অন্যজনকেও স্টিমুলেট করে দিল, এটাও হতে পারে। আর react with adjacent molecule, autolytic reactions convert the molecules into free radicals. Reactive, এর মধ্যে আমাদের দু রকমের রিঅ্যাক্টিভ স্পেসিস আছে, একটা হচ্ছে রিঅ্যাক্টিভ অক্সিজেন স্পেসিস, একটা হচ্ছে রিঅ্যাক্টিভ নাইট্রোজেন স্পেসিস। আমার মনে হয় এগুলো ফিজিওলজিতে বা বায়োকেমিস্ট্রিতে কিছুটা পড়া হয়েছে। রিঅ্যাক্টিভ ফ্রি অক্সিজেন স্পেসিস which is known as ROS, reactive oxygen species, ROS, oxygen derived, normally producing during the redox reaction. Redox মানে রিডাকশন অক্সিডেটিভ রিয়াকশন, যেটা আমাদের শরীরে কনস্ট্যান্টলি চলছে এবং কনস্ট্যান্টলি আমাদের শরীরে এই রিঅ্যাক্টিভ অক্সিজেন স্পিসিস তৈরিও হচ্ছে যখনই রিঅ্যাক্টিভ রেডক্স রিয়াকশন চলছে। And present transiently at low concentration, degraded and removed by cellular defense system, so there is no damage. Normally আমাদের constantly আমাদের শরীরে ROS তৈরি হচ্ছে, কিন্তু তারা খুব ট্রানজিয়েন্টলি থাকছে, পরিমাণে কম হচ্ছে এবং যেটুকুনো বা তৈরি হচ্ছে সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে শরীর ট্যাকল করে নিচ্ছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ইত্যাদি দিয়ে, কাজে কাজেই তারা কোনো ড্যামেজ করতে পারছে না। তাহলে কখন কিভাবে ড্যামেজ করছে না, এইগুলো হচ্ছে আমারও নিজের নামগুলো মনে থাকে না, মুখস্থ করতে পারি না, তাই জন্য একবার নামগুলো লিখে দিয়েছি। দিস ইজ দ্য হাইড্রোজেন পেরক্সাইড, হাইড্রক্সিল রাডিক্যাল, সুপারঅক্সাইড, নাইট্রাইট, nitric oxide, peroxynitrite, hypochlorite, reactive oxygen species, and superoxide dismutase. So this is the list of the reactive species in our body. Oxygen derived free radicals, the oxidative stress is known as oxidative stress. আমরা জানি তো অক্সিজেন সবসময় ভালো, সে আবার স্ট্রেস তৈরি করতে গেল কেন?
Now, generated within the cells in several ways. Reduction oxidation reaction, that is redox reaction. Absorption of radiant energy, যখন আমাদের শরীর ইউভি লাইট বা আলট্রাভায়োলেট লাইট বা সান এক্সরেতে যখন এক্সপোজড হচ্ছে, সেটা আমাদের ওয়াটারটাকে হাইড্রোলাইজ করে দিচ্ছে হাইড্রক্সিল আয়ন অ্যান্ড হাইড্রোজেনে। তাহলে এইভাবে একটা হতে পারে, এখানে হাইড্রক্সিল আয়ন হতে পারে। অ্যান্ড র্যাপিড বার্স্ট অফ ROS, reactive oxygen species, activated in WBC. যখন WBC-টা ইনফ্লামেশনে, মনে আছে পড়েছো তো ইনফ্লামেশনের চ্যাপ্টারে, যখন কিলিংয়ের চ্যাপ্টারটা কীভাবে ব্যাকটেরিয়াগুলোকে মারে না, রিয়াক্টিভ অক্সিজেন স্পেসিস করে ব্যাকটেরিয়া যখন ফ্যাগোসাইটোসিসের পরে ব্যাকটেরিয়াকে মারে, তখন দেয়ার ইজ এ বার্স্ট অফ অক্সিজেন স্পেসিস হয়। তাহলে সেইভাবেও আমাদের অক্সিজেন স্পেসিস তৈরি হতে পারে। কেমিক্যালস দিয়ে হতে পারে, এনজাইমেটিক মেটাবলিজম। ফেন্টন রিয়াকশন, ফেন্টন রিয়াকশনও হচ্ছে আরেক রকমের, যেমন আমরা রেডক্স রিয়াকশন বলছি, তেমনি ফেন্টন রিয়াকশনটা কি, সেখানে অক্সিজেন এক্সচেঞ্জটা হয় বিটুইন সাম মেটালস লাইক আয়রন, কপার এক্সেট্রা। যখন ফেরাস থেকে ফেরিক হচ্ছে সেরকম হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের সঙ্গে ফেরাস আয়ন মিলে ফেরিক আয়ন তৈরি হচ্ছে এবং একটা হাইড্রক্সিল আয়ন, this one the ion, the hydroxyl ion তৈরি হচ্ছে। আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের নাইট্রিক অক্সাইড। নাইট্রিক অক্সাইড is mainly produced by the endothelial cells. যে কোনো সময় যখনই এন্ডোথেলিয়াল সেল একটা স্টিমুলেটেড হয় বা ইনজিওর্ড হয়, প্রথমেই সে একটা নাইট্রিক অক্সাইড সিনথেসিস বা প্রডিউস করে। নাইট্রিক অক্সাইড, so it is produced mainly by the endothelial cells, macrophages, etc. Act as a free radical, and it produces the nitrogen based free radicals, reactive species. Now, what is the normal mechanism to remove the free radicals? Free radicals are, যে বললাম, তারা খুব ক্ষণস্থায়ী, খুব অল্প সময় থাকে। They decay, they are unstable and decay spontaneously into hydrogen peroxide. আরেকটা হচ্ছে মাল্টিপল এনজাইম সিস্টেম দিয়ে রিমুভড হতে পারে। আর হচ্ছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস। আজকাল সবাই মোটামুটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের কথা জানে, তার জন্য ডাক্তার পাওয়ার দরকার নেই। সবাই জানে গাজরে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আছে, অমুক আছে, তমুক আছে, সবাই এক কানি গাজর খাচ্ছে। হ্যাঁ, তো তাহলে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস কিছু কিছু থাকছে, সেগুলো কি করে না, দে ব্লক দ্য ফর্মেশন অর ইনঅ্যাক্টিভেট দ্য ফ্রি র্যাডিক্যালস। তার মধ্যে কি আছে না, লিপিড সলিউবল ভিটামিন ই অ্যান্ড এ, এইখান থেকে এই গাজরের উৎপত্তি, অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড, গ্লুটাথায়ন। সো দিজ আর দ্য সাম অফ দ্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস। নাও দ্য স্টোরেজ অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট প্রোটিনস, তারাও কিছুটা রিমুভ করে, যেমন ট্রান্সফেরিন, ফেরিটিন, এরা খানিকটা সরিয়ে নিয়ে যায় ফেন্টন রিয়াকশনের মধ্যে দিয়ে, অ্যান্ড মিনিমাইজ দ্য ফর্মেশন অফ রিয়াক্টিভ অক্সিজেন স্পিসিস। আর কিছু এনজাইম আছে আমাদের শরীরে, যেমন ক্যাটালেজ, সুপার অক্সাইড ডিসমিউটেজ, অল গ্লুটাথিয়ন প্যারঅক্সিডেজ, they also help in the removal of the reactive oxygen species or the reactive radicals. Pathologic effects of the free radicals, wide range of damage they can cause. They can cause the lipid peroxidation, they hamper the lipid peroxidation, they hamper the oxidative modification of the protein, misfolded protein তৈরি করে, and damage to the DNA. Free radical injury can be found in cases of chemical injury, radiation injury, ischemia, reperfusion. এইটা একটু বেশি বলবো আমি, এটা কারণ প্রশ্ন থাকে। রিপারফিউশন ইনজুরি, রিপারফিউশন ইনজুরিটার মানে কি, কোথা থেকে এলো কথাটা, কি হয়? ধরো একটা মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশনের পেশেন্ট, তার একটা করোনারি আর্টারি থ্রম্বোসিস হয়ে ব্লক হয়ে গেছে, বুঝছো তো? এবং আমরা কিছু একটা করে দেখলাম যে তার এতটা এরিয়া একটা ব্লকের জন্যে সেখানে মায়োকার্ডিয়াল সেলের ডেথ হয়েছে, যেটাকে আমরা ইনফাকশন বলছি, মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন হয়েছে। তাহলে মায়োকার্ডিয়াল করোনারি আর্টারিতে থ্রম্বোসিসের জন্য একটা এরিয়াতে আমার ইনফাকশন হয়েছে, বেশ ভালো কথা। তো থ্রম্বোসিস হয়েছে, ব্লাড সাপ্লাই পাচ্ছে না, সেই জন্য সেলগুলো মরে যাচ্ছে নাকি? তো তাহলে আমার কি দরকার? ওখানে
ব্লাড ফ্লোটাকে বাড়িয়ে দেওয়া। তাহলে আমি এবারে কি করলাম না, সেই থ্রম্বাসটাকে রিমুভ করে দিলাম, কিংবা চ্যানেলাইজ করলাম ওখান দিয়ে, বা স্টেন্ট বসিয়ে দিলাম, দিয়ে আমি একটা ফ্রি ফ্লো অফ ব্লাড ওখানে যেতে দিলাম। কিন্তু মানে রিভার্সিবলি বা কন্ট্রারি মানে উপকার হওয়ার থেকে দেখা গেল অপকারটা বেশি হয়ে গেল। কি না, আগে যেটুকুন এরিয়াতে ইনফেকশন ছিল তার থেকেও বেশি এরিয়ায় কার্ডিয়াক মাসল ড্যামেজ হয়ে গেল রিপারফিউশন করার পরে। কেন? আমি তো ব্লাড সাপ্লাই রেস্টোর করে দিয়েছি, আমি তো তাকে ব্লাড দিয়ে দিয়েছি, ওখান দিয়ে ব্লাড নিয়ে যেতে পারছে অক্সিজেন নিয়ে, তাহলে কেন আরো ড্যামেজ হলো? দ্যাট ইজ দ্য কোয়ারি ডিউরিং দ্য রিপারফিউশন ইনজুরি। মানে একটা করোনারি ইনফেকশন, মায়োকার্ডিয়াল ইনফেকশন হওয়ার পরে যখন সেই ব্লকটাকে সরিয়ে দেওয়া হয়, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে সেই উন্নতি হওয়ার বদলে কিছু কিছু যেখানে যে সেলগুলো আগে ডেড ছিল না, সেই সব সেলগুলো, মায়োকার্ডিয়াল সেলগুলো মরে গেল। সেইটা তখন কেন দেখতে যাওয়া হলো? When blood flow is restored to the ischemic but not dead, ischemic but not dead, মানে তারা তখনও রিভার্সিবল ইনজুরিতে আছে। হ্যাঁ, প্যারাডক্সিক্যালি অ্যাক্সেলারেটেড ইনজুরি হয়, অ্যাডিশনাল লস হয়। এটা হচ্ছে আমি যে গল্পটা বললাম। তাহলে ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স কি না, রিপারফিউশন ইনজুরি একটা হতে পারে আমার আফটার রেস্টোরেশন অফ দ্য ব্লাড ফ্লো। আমাকে এটা মাথায় রাখতে হবে ডিউরিং দ্য ট্রিটমেন্ট। এটা রিপারফিউশন ইনজুরি, তাহলে মেকানিজমটা কি না, যেই আমি ব্লাড ফ্লোটাকে রেস্টোর করলাম ন্যাচারালি, সেখানে আরো আরো অক্সিজেন গিয়ে বেশি পৌঁছে গেল। আগে তো অক্সিজেন যাচ্ছিল না, এখন আরো আরো অক্সিজেন পৌঁছে গেল, এবং সেই অক্সিজেনগুলো আরো আরো নতুন অক্সিজেন রিঅ্যাক্টিভ স্পিসিস তৈরি করলো। তাহলে অক্সিজেনের পরিমাণটা কমে আসার জন্যে আমার আরওএস এর পরিমাণও কমে এসেছিল, কিন্তু আমি যেই নতুন ব্লাড সাপ্লাই দিলাম উইথ ফ্রেশ অক্সিজেন, তখন সেখানে আবার আরওএস এর অ্যামাউন্ট বেড়ে গেল, রিঅ্যাক্টিভ অক্সিজেন স্পিসিস। তাহলে increased generation of reactive oxygen species and nitrogen species, and from parenchymal and endothelial cell থেকে এই নাইট্রোজেন স্পিসিস গুলো আর ইনফিল্ট্রেটিং, সেখানে আরো লিউকোসাইট আরো গেল, তারা সবাই মিলে এই আরো আরো সমস্ত রিঅ্যাক্টিভ স্পিসিস সমস্ত বার করে দিল। আরেকটা কারণ হচ্ছে ইসকেমিক ইনজুরির জন্য আমার ইনফ্লামেশন হয়েছিল, ওখানে ইসকেমিয়া ছিল, ইনফ্লামেশন হয়েছিল, and there was recruitment of the circulating neutrophil. আগে যে কটা নিউট্রোফিল ছিল তারা তাদের নিজস্ব যে সমস্ত লাইটিক এনজাইম ছিল সব খালি করে দিয়েছিল, আর তাদের কাছে লাইটিক এনজাইম ছিল না। কিন্তু আমি যেই নতুন ব্লাড সাপ্লাই রেস্টোর করলাম, আবার নতুন নতুন লিউকোসাইট এলো, নিউট্রোফিল এলো, এবং তাদের সঙ্গে আবার আরো তারা বয়ে নিয়ে এলো আরো লাইটিক এনজাইম, সেগুলো আবার তাহলে রিলিজ হলো হয়ে তাহলে। So this is the main mechanism of the reperfusion injury. And thirdly, there is activation of the complement system. Activation of the complement system, যেই ব্লাড আসছে সেখানে কমপ্লিমেন্টও আসছে, কমপ্লিমেন্ট কম্পোনেন্ট আসছে, এবং এই কমপ্লিমেন্ট যে কম্পোনেন্টগুলো তারা ইমিউনোগ্লোবুলিনের সঙ্গে বাইন্ড করছে, করে আরও more tissue injury করছে। So these are the main three causes of reperfusion injury. Reperfusion injury মানে প্রায় ধরে নিতে পারো 5 বছরে একবার, মোটামুটি একবার দুবার আসেই, শর্ট, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এরিয়া reperfusion injury. Now chemical আর টক্সিক ইনজুরি কি কি দিয়ে হতে পারে, এটা খুব তাড়াতাড়ি চলে যাব আমি, আর বেশিক্ষণ বলবো না। মার্কিউরিক ক্লোরাইড কিংবা সায়ানাইড দিতে পারে। মেনলি কেমিক্যাল ইনজুরি হয় মেনলি হয় লিভারে, একটা ডাইরেক্টলি হতে পারে আর একটা ইনডাইরেক্টলি হতে পারে। এইটা ছাড়া আরেকটা হচ্ছে ডাইরেক্টলি, যেটা ইনডাইরেক্টলি হয় সেটা ইনঅ্যাক্টিভ যে কেমিক্যাল থাকে, দ্যাট মাস্ট বি কনভার্টেড টু অ্যান অ্যাক্টিভ ফর্ম
like the carbon tetrachloride must be converted to carbon trichloride to cause the lipid peroxidation in the livers and to cause the damage to the liver. Now come to the proper point, that is necrosis. আর এখানে বলছি না. Now come to the morphology of the necrosis in light microscopy. What are the morphology of the light microscope in the light microscopy? Now আমরা আগেই বলেছি যে সোডিয়ামের সঙ্গে পিছু পিছু জল ঢুকেছে, তাহলে there is cellular swelling, so the cell size is increased. সাইটোপ্লাজম সেখানে কি কি হবে না, এই চার রকমের জিনিস দেখতে পারবো না. মোর ইওসিনোফিলিক. কেন ইওসিনোফিলিক লেখা আছে? আরএনএ গুলো তৈরি হচ্ছে না, সাইটোপ্লাজমিক আরএনএ লস হয়েছে আর ডিগ্রেডেশন অফ প্রোটিন হচ্ছে, সেই জন্য দে আর মোর ইওসিনোফিলিক অ্যান্ড গ্লাসি. একটা লাল চকচকে ইওসিনোফিলিক চকচকে মতন লাগে নেক্রোটিক সেলগুলোকে, because loss of glycogen, vacuolated, moth-eaten appearance, মানে ফাঁকা ফাঁকা জায়গা সাইটোপ্লাজমের মধ্যে, due to enzymatic digestion of the organelles. Void phospholipid masses which are known as myelin figures, they are derived from the damaged cell membranes. Now the morphology, often these are asked. There are three patterns of the morphology of the nucleus, mainly the nucleus. আগেরটা আমরা পড়েছি cytoplasm. All these changes are in the cytoplasm of a necrotic cell, and this is the changes in the nucleus. There are three patterns. One is karyolysis, pycnosis and karyorexis. Karyolysis মানে লাইসিস মানে তোমরা বারবার বলছি, অনেক সময় পরীক্ষায় আমি দেখছি এই তোমাদের আগের ব্যাচের লাইসিস মানে জানে না. লাইসিস মানে ভেঙে যাওয়া, হিমোলাইসিস মানে ব্লাডটা ভেঙে যাচ্ছে, ক্যারিওলাইসিস মানে নিউক্লিয়াসটা ভেঙে যাচ্ছে, মানে ডিসলিউট করে যাচ্ছে, ভেঙেও ঠিক না, ডিসলিউট করে যাচ্ছে. তো এটা হচ্ছে ক্যারিওলাইসিস, যেখানে ডিসলিউট করে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে যেন মিলে যাচ্ছে. পিকনোসিস মিনস ইঙ্ক ড্রপ লাইক নিউক্লিয়াস, ছোট্ট একটা ইঙ্কের ড্রপের মতন কনডেন্সড একটা নিউক্লিয়াস. And karyorexis is fragmented nucleus. So these are the nuclear features in a case of necrotic cell. এটার মানে এরকম ভাবার কোনো কারণ নেই যে প্রথমে লাইসিস হলো, তারপরে পিকনোসিস হলো, তারপরে রেক্সিস হলো, এরকম না. যে কোনো একটা সেলে যে কোনো জিনিসটা হতে পারে. Patterns of tissue necrosis. কি কি ধরনের আমরা নেক্রোসিসের এক্সাম্পল, এটা খুবই জিজ্ঞেস করা হয়. আমি নিচে একটা নিউমোনিক করি, C3F2G. C3F2G মানে হচ্ছে তিনটে সি দিয়ে নাম, দুটো এফ দিয়ে নাম, একটা জি দিয়ে নাম. সি কি কি? কোয়াগুলেটিভ নেক্রোসিস, কলিগেটিভ, তার আরেকটা নাম লিকুইফ্যাক্টিভ, কেজিএস, এই তিনটে সি, ফ্যাট নেক্রোসিস, ফিব্রিনয়েড নেক্রোসিস and gangrenous necrosis. So these are the three patterns of necrosis. Coagulative necrosis is found mainly in the solid structure or anywhere. Structural proteins যা কিছু আছে, including structural protein and including the enzymatic proteins, they are all coagulated. These are the normal tubular cells. But these are the coagulated. These part is having the coagulative necrosis. দেখো এখানে সেলুলার আর্কিটেকচার মনে হচ্ছে সেলগুলো আছে, কিন্তু এরকম নিউক্লিয়াস নেই, more eosinophilic. So this is the area of coagulative necrosis. এরকম আলাদা দেখতে হবে. এইখানটা যদি আমার this part is normal, this is glomerulus, these are the normal tubules, and these are the area with the coagulative necrosis. Liquefactive or colliquative necrosis. এখানে কি হচ্ছে, সব প্রোটিনগুলো কোয়াগুলেট করে যাচ্ছে না বা এনজাইমগুলো কোয়াগুলেট করে যাচ্ছে না. তার জন্য কি হচ্ছে,
না, এনজাইমগুলো বড় বড় যে সমস্ত স্ট্রাকচারাল প্রোটিন আছে তাদের কেটে কেটে ছোট করে দিচ্ছে। কেটে কেটে ছোট করে দেওয়ার জন্য কি হচ্ছিল, বড় প্রোটিনটা সে যদিও একটা শক্ত ছিল, যেই কেটে কেটে ছোট করে দিল তখন সেটা লিকুইড হয়ে গেল। সো digestion of the dead cells, tissue turns into a liquid viscous mass found in hypoxic injury of CNS. CNS usually coagulative necrosis হয় না, ওখানে ফ্যাট কন্টেন্ট এত বেশি থাকে সেই জন্য কোয়াগুলেটিভ নেক্রোসিস হয় না। অ্যাবসেস একটু আগেই তোমাদের বললাম, সেখানে কি হচ্ছে না, focal bacterial infection, accumulation of leukocyte, liberation of enzymes তাকে ডাইজেস্ট করে দিয়ে সেটাকে একটা পাস তৈরি করছে, ইয়েলো ক্রিমি পাস তৈরি করছে। সো দিজ আর দ্য এক্সাম্পলস অফ দ্য কোয়ালিকুয়েটিভ or liquefactive necrosis. This is the picture of the brain. With this area is the liquefactive, this area is having liquefactive. এখানটা দেখো খেয়ে বেরিয়েই চলে গেছে, মানে লিকুইড ছিল তো বেরিয়ে গেছে, এইখানটাও অনেকটা ইয়েলোইশ হয়ে আছে। Caseous necrosis is a special type of necrosis. একটাই রোগের সঙ্গে caseous necrosis যুক্ত, একটাই মাত্র রোগ, টিবি টিবি টিবি, আর কারোর সঙ্গে কেজিয়াস নেক্রোসিস যুক্ত নয়। কেজিয়াস কথাটা বললাম মানেই আমি বললাম টিবি, বোঝা গেল? আর টিবি বললেই আমাকে কেজিয়াস বলতে হবে, কাজে কাজে কেজিয়াস নেক্রোসিস। It is the only example, special type of necrosis at the center of the tubercular granuloma. Morphology হচ্ছে friable, whitish area, চিজের মতন দেখতে, তাই caseous collection of fragmented cells, and we know, you will be taught later on that there will be a granuloma. At the center of that granuloma there is this type of caseous necrosis we find. This is the picture of the caseous. Look at this picture. This is the কিরকম একটা গ্রানুলার হোয়াইটিশ গুঁড়ো গুঁড়ো জিনিস মতন দেখতে, গুঁড়ো গুঁড়ো মতন দেখতে হয়। ওকে, এটা লাংসের ছবি, একটা লাংস, তার মধ্যে কেজিয়াস একটা এরিয়া, ফাইব্রোকেজিয়াস টিউবারকুলোসিস। ফ্যাট নেক্রোসিস, ইট ইজ নট এ স্পেসিফিক প্যাটার্ন অফ নেক্রোসিস। নেক্রোসিসটা কিন্তু স্পেসিফিক নয়, কিন্তু নেক্রোসিসের জন্য যে জিনিসটা তৈরি হচ্ছে সেইটা হচ্ছে স্পেশাল। কীরকম না, ফাউন্ড ইন অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস, ফ্যাট নেক্রোসিস অফ ব্রেস্ট। অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিসে কি হয়, প্যানক্রিয়াটাইটিস হওয়ার জন্যে প্যানক্রিয়াটিক সেলগুলো লিক হয়ে যায়, এবার তার থেকে লাইপেজ এনজাইম লিক করে। এবার প্যানক্রিয়াস থেকে লাইপেজ এনজাইম লিক করে তারা কাজ করবে কার ওপরে, আশেপাশেই কে আছে, কাকে অ্যাটাক করা সহজ না, পাশেই পেরিটোনিয়াম আছে, পেরিটোনিয়াল ফ্যাট আছে, তাহলে সেই লাইপেজটা গিয়ে অ্যাটাক করলো সেই পেরিটোনিয়াল ফ্যাটকে, এবার সেই ফ্যাটটা ডিজলিউট করে গেল। এতক্ষণ ধরে আমরা বলছিলাম যে যে কোনো জায়গায় নেক্রোসিস হলে ক্যালসিয়াম বেড়ে যায়, ক্যালসিয়াম বেড়ে যায়, তো তাহলে সেখানেও ক্যালসিয়াম বেরোচ্ছে। এইবারে ফ্যাটটা ভেঙে গেল, সেখান থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড বেরিয়ে এলো এবং এদিকে ক্যালসিয়াম রইল, তাহলে দুজনে মিলে কি তৈরি হয়ে গেল, ক্যালসিয়াম সোপ তৈরি হয়ে গেল, ক্যালসিয়াম সোপ তৈরি হয়ে গেল ওখানে। সো দ্যাট ইজ দ্য প্যাথোলজি অফ fat necrosis in cases of acute pancreatitis. মনে রাখবে এই ফ্যাট নেক্রোসিস কিন্তু প্যানক্রিয়াসে হয় না, এই ফ্যাট নেক্রোসিসটা প্যানক্রিয়াসে আমরা পাই না। কোথায় পাই? ওমেন্টামে। কারণ কি না, প্যানক্রিয়াটাইটিস। প্যানক্রিয়াটাইটিস হচ্ছে কারণ, কার্যকারণ, এবং সে তার ঘটনাটা কিন্তু ঘটছে ওমেন্টামে, ঠিক আছে? So this is the saponification is there and we get the chalky white areas of soap formation. So this is the omentum, normal omental tissue. Look at these whitish areas. These are the deposition of the soap, calcium soaps in the fatty tissue. Fibrinoid necrosis. Oid মানে কথাটা, oid কথাটা মানে কি? oid কথাটার মানে মতো, মতো, ফিব্রিনের মতো দেখতে যে নেক্রোসিস তাকে আমরা বলছি ফিব্রিনয়েড।
অ্যাকচুয়ালি ফিব্রিন জমা হচ্ছে না। ফিব্রিন কোথায় জমা হয়? কিসের থেকে ফিব্রিন জমা হয়? ক্লটে, কোয়াগুলেশনের শেষে গিয়ে ফিব্রিন জমা হয়। কাজে কাজে এখানে ফিব্রিনের সঙ্গে কোনো গল্প নেই। কেমন? ফিব্রিনের সঙ্গে কোনো গল্প নেই, কিন্তু ফিব্রিনটা জমা হলে যেমন দেখতে হয় এটাও দেখতে সেই রকম, সেই জন্য একে বলা হয় fibrinoid necrosis. So found in immune reactions involving the blood vessels, vasculitis, immune complexes of antigen antibody deposited in the walls of arteries with fibrin leaked out vessels, it is known as the fibrinoid necrosis. আমাদের বেশিরভাগ vasculitis-এ ওয়ালে আমরা টিউনিকা মিডিয়ার ওখানে আমরা দেখতে পাই এরকম fibrinoid necrosis. Look at this picture. This area is the fibrinoid necrosis. This is the whole blood vessel. The media is so thickened and adventitia and tunica intima. This is the blood, and this pink area shows the fibrinoid necrosis within the blood vessel. Gangrenous necrosis, not a specific pattern of necrosis, commonly used in clinical practice. এটা আমাদের প্যাথোলজিস্টরা আমরা গ্যাংগ্রিনকে নেক্রোসিস পারি না, কিন্তু তবু থাকছে বইয়ে ইস্কেমিয়া অফ লোয়ার লিম্ব, যে কোনো কারণে একটা কোয়াগুলেশন নেক্রোসিস হচ্ছে, তার সঙ্গে সুপার ইম্পোজ ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন থাকতে হবে। গ্যাংগ্রিনে শুধুমাত্র ইস্কেমিয়া নয়, দ্যাট ইজ সুপার ইম্পোজড উইথ ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন উইল লিড টু গ্যাংগ্রিনাস necrosis. তো any guess? আচ্ছা, টেম্পোরারি ট্যাগ টু টেম্পোরারি টিথ ফর্মুলা 0টা কি? প্রিমোলার। তো প্রিমোলারটা গ্যাপ থাকে না সঙ্গে সঙ্গে থাকে? সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তাহলে সুপার রেড টিথ কি? যেগুলো অ্যাড হচ্ছে, রাইট? তো ফার্স্ট যেটা অ্যাড হচ্ছে সেটার নামটা কি? কোনটা তাহলে? আচ্ছা, ফার্স্ট মোলার। সুপার রেড টিথ তাহলে কি কি হলো? মোলার্স। আর তাহলে সবচেয়ে আগে কোন দাঁতটা আসছে? ফার্স্ট মোলার। ইয়ার 6 বছর, রাইট? 6 একটা এসছে, তারপরে একটা পড়বে। কোনটা পড়লো? ইনসাইজার। কবে? 7, 6, 7, 8, 9, 6 to 11. So the age of that child is 7 years. And it was exactly 7 years. ঠিক আছে না? তো লাইক দ্যাট। তো এইটা তোমাদের একটা প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্ট হলো। তো আজকের ক্লাস হচ্ছে, সো নাও আনটিল নাও এখন অবধি তোমরা এজ ডিটারমাইন করতে পারবে। এজ ডিটারমাইন যদি আচ্ছা, প্রথমত তোমার কাছে রিয়েল পার্সন, জীবিত অবস্থায়, অবভিয়াসলি এভরিওয়ান উইল বি রিয়েল, জীবিত অবস্থায় কোন কোন লোক এজ ডিটারমাইন করতে আসতে পারে, সেলফ বা পুলিশ নিয়ে আসছে। আমি আগে ডিসকাস করেছি, বাট ভেরি রেলিভেন্ট টু প্র্যাকটিক্যাল লাইফ। কেন আমরা এই স্কিল বা এই ট্রেডটা শিখে করলামটা কি? কিছু এক্সরে দেখবো? জুভিনাইল অ্যাডাল্ট। তা কোন কোন ক্ষেত্রে ডিসক্রিমিনেশন হতে পারে এজ নিয়ে? কেউ স্পোর্টসে গেল, সাঁতার কাটতে গেল, তার এজ দেখে। যদি নর্মালি কেউ সাঁতার করতে যায়, সে একটু ভালো করে চেক আপ করলে কিন্তু তার এজটা সব দেখতে লাগে, কিন্তু সব সই করে দেয়। কিন্তু এছাড়া যদি কোনো স্পোর্টসে যায়, সেই ক্ষেত্রেও তোমার কারণ হচ্ছে উইথ গিভেন টাইম থিংস উইল ইনক্রিজ। অলরেডি হচ্ছে, আস্তে আস্তে ক্লাবগুলো করাচ্ছে। তো যখন করাবে সবাই তো আর হসপিটাল যেতে পারবে না, তো দে মাইট টাইম ঘুরে টুরে তোমার কাছে আসতেই পারে। নাও তুমি যদি না জানো, ফার্স্ট কিছু হবে না, বাট ইউ নেভার নো। আর যদি তুমি সত্যি করে জানো, দেন ইউ ক্যান চার্জ মোর, বিকজ দ্যাট রিকোয়ার্স টাইম। হ্যাঁ না? দেখে সাইন করে দেবো, তুমি দেখে টেকে বের করবে, রিকোয়ার্স টাইম অ্যান্ড স্কিল। তো এই জন্যে মাল্টিপল জায়গায় তোমাদের এজ এস্টিমেশন করতে লাগতে পারে। সো হাউ উইল ইউ এস্টিমেট এজ? এক্সরেস। কোন কোন এক্সরে আমরা করাই? সবই করাতে পারি, বাট কোন কোন করাই? হিউমারাস। আচ্ছা, হিউমারাস এক্সরেটা কি? এলবো আর
রিস্ট। স্কাল করাই না কারণ হচ্ছে স্কালের তোর ভেরি হিউজ এক্সপোজার হয়, হ্যাঁ ভেরি হিউজ এক্সপোজার হয়, ওই জন্য ওরটা তো রাখতে হবে। এজ বার করলে অন্য কিছু দিয়ে দেবো, বেচারা এজ বার করতে এসেছিল, উই আর গিফটিং দেম সামথিং। তো তিনটে, আচ্ছা একটা করালে হয় না তিনটেই করাতে লাগবে? মানে ইজ ইট ওকে টু ডু ওয়ান পেলভিস কার্লি আর ছড়ো? বেশি হলে একটা করাচ্ছি, তো তিনটে দরকার নেই। কোশ্চেন ইজ, একটা রুল আছে, স্কাল অ্যালোন ক্যান গিভ ইউ দিস মাচ অ্যাকুরেসি টুয়ার্ডস দ্য গ্যাপ, পেলভিস অ্যালোন ক্যান গিভ ইউ দ্যাট মাচ অ্যাকুরেসি ফর দ্যাট। তো ওই জন্য মাল্টিপল উইল গিভ ইউ মোর অ্যাকুরেট রেজাল্ট। ওই জন্য মাল্টিপল মানে তিনটে প্লাস ডেন্টাল প্লাস তোমার ফিচার্স, ফিচার আওয়াজ টাওয়াজ, ফিচার বলতে গলা, আওয়াজ আর হাঁটা চলা ইত্যাদি, আর মাপটা এসব। সো দিস অ্যাজ আ হোল উইল গিভ ইউ এজ এস্টিমেশন। ঠিক আছে, আমাদের এখনো দুটো বা তিনটে এক্সরে করা বাকি আছে, উই উইল ডু ইট ইন সাম আদার ক্লাস। তো এটা আজকের ক্লাস একদম নয়, আজকের ক্লাস এখন যেটা। সো ফার্স্ট স্কিল শিখলাম এজ এস্টিমেশন, সেকেন্ড স্কিল শিখবো মারামারি, ইনজুরি। সো টেল মি, আমি ওকে মারলাম, সো ইনজুরি হলো? হ্যাঁ, ওকে। নাও আই নাও ডিফেম হিম in front of everybody in the on class, অনির্বাণ, রাইট? অনির্বাণকে উঠিয়ে একদম অ্যাবিউজ। So have I injured him? মেন্টালি। আচ্ছা, ভালো কথা। আচ্ছা, তারপর আমি দেখলাম অনির্বাণের কাছে খুব সুন্দর একটা ভালো ফোন আছে, আইফোন। তো I took that phone, stole. So have I injured him? তোমার সবাইতে ইঞ্জুরি লাগে, ফিজিক্যালি মেন্টালি মেন্টালি। তো মেন্টালিটা কি ওর মধ্যে কাউন্টেড? येस और नो, और 3 ऑप्शन। इंजुरी चलो हो गया, फिजिकल वाला हो गया, बाकी 2 येस और नो। তিনটে তো অপশন দিলাম, একটা মারলো, একটা বকা দিল, বা নট বকা, হিউমিলিয়েট মানে গালি টালি বলতে পারো, অ্যাবিউজ আর প্রপার্টি। সো येस और नो? ইয়েস। ইয়েস হচ্ছে লিগালি, লজিক্যালি নয়, লিগালি। লিগাল ডেফিনেশন অফ ইনজুরি ইজ এনি হার্ম হোয়াট এভার ইললিগালি কজড। ক্লাসে বকলাম সেটা লিগাল, গালি দিলাম সেটা লিগাল নয়, কিন্তু বকলে একটু সাম এক্সটেন্ট ওটা না থাকলে তো ম্যাট বি লিগাল। বাট হোয়াট এভার এনি হার্ম হোয়াট এভার ইললিগালি কজ টু বডি, মাইন্ড, reputation or property is injury। ঠিক আছে, এটা কিন্তু বেসিক বলতে হবে, না বললেই ফেল। মানে পরীক্ষার পার্সপেক্টিভ, যদি পরীক্ষার পার্সপেক্টিভ বেশি কথা বলি না, কিন্তু ইনজুরির ডেফিনেশন যদি না বলতে পারে তাহলে কিন্তু ফেল। ওকে, এটা সেকশন 44 আইপিসিতে ছিল, কাম জুন সেটা থাকবে না, সেটা অন্য কিছু হয়ে যাবে। ওই জন্য আমি আপাতত আইপিসি সিআরপিসির উপরে বেশি জোর দেবো না, বিকজ ইট উইল চেঞ্জ। বিআরএস আর ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আর ভারতীয় আরেকটা কি হচ্ছে জুনে ইমপ্লিমেন্ট হবে, লাগু হবে, দ্যাট ইজ গোইং টু হ্যাপেন। সো মেবি পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হবে যে কোন আইপিসি ছিল আর কোনটায় আছে, ঠিক আছে? বাট মোদ্দা কথা এই সেম, মোদ্দা কথা এই যে এনি হার্ম হোয়াট এভার ইললিগালি কজড টু বডি, মাইন্ড, প্রপার্টি অর রেপুটেশন, এটাকে বলে। তো মারাটাকে, যেটাকে আমরা ইনজুরি ভাবি, সেটাকে কি বলে? ফিজিক্যাল বলছিলিস, বল। ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট বা ব্যাটারি। কেন বলছি? কেন যখন তুমি লিখবে, ইতিহাস বলে একটা জিনিস আছে। আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইন মেডিসিন ইররেসপেক্টিভ অফ ডিসিপ্লিনস? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, একদম প্রাইম, গোড়া, ইতিহাস, হিস্ট্রি। বিকজ হিস্ট্রি গিভস আস মাল্টিপল লিডস। তো যখন তুমি মেডিকো, আচ্ছা আমরা ইঞ্জুরিটা পড়ছি কারণ বিকজ উই হ্যাভ টু রাইট মেডিকো লিগাল রিপোর্টস। When we will write medical legal reports?
কোর্টে, আচ্ছা কোর্টে তো পড়ে যাবে, আগে লিখবি তারপর তো কোর্টে যাবে, আর কোর্টে আর যাওয়ার জন্য অনেক সময় লাগে, লং টাইম, দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য নিউ থিংস আর কামিং। আচ্ছা ধরো তোমাদেরকে যদি বলা হয় এই নয় এজ এ ডক্টর ইউ ওয়ান্ট টু, আচ্ছা লিখতে চাও কি লিখতে চাও না, ফার্স্ট অপশন মেডিকো লিগাল লিখতে চাও ইয়েস, না লিখতে চাও না নো। যদি অপশন দেওয়া হয় which one will you choose? লিখবেই, লিখবো নো, ইউ বিচকা নো। So no is most common answer, obviously कौन झमेला में पड़ेगा यार, but can you choose yes or no? Why not? Why not? सोच के बोलो, कोई दिक्कत नहीं, nothing to do, you can be wrong, you can be right, no problem. So why not? Why can you not choose? Medical legal reports. Responsible তো আচ্ছা ভালো কথা, তো ভালো কথা। When asked we have to produce. তো কখন জিজ্ঞেস করবে তোমায়? When will you be asked? তা মিস ইন্টারপ্রিটেশনটা করবেটাকে, আমি তো প্রথমে কথা বলছি, আই এম নট আস্কিং স্পেশালাইজড ওপিনিয়ন। So what are the situations that will require your writing a report? কোন কোন সিচুয়েশন হতে পারে? বেসিক হতো এত না ঘুরে যদি আমি সোজা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করি, কোন কোন সিচুয়েশনে তোমাকে মেডিকো লিগাল রিপোর্ট লিখতে হবে? ওয়েন অ্যাজ এ ডক্টর, অন্য কিছু হতেই পারে বাট অ্যাজ এ ডক্টর কখন তোমাকে মেডিকো লিগাল রিপোর্ট লিখতে হবে? তো ল কখন ইনভলভ থাকবে? তো একই রকম হয়ে যাচ্ছে গল্পটা, ক্রাইম হয়ে যায়। তো ক্রাইম কখন হতে পারে? হ্যাঁ মার্ডার করে খালি ক্রাইম নয়, চুরিটাও ক্রাইম, চুরিটাও তো ক্রাইম। এই যে অরবিন্দ কেজরিওয়াল যে জেলে গেল তিহার, why I am giving an example, not because of political influence, because I had been posted in Delhi, আর তিহার জেলের যারা কয়েদি থাকে তারা সব হরিনগরে একটা হসপিটাল আছে, দীনদয়াল উপাধ্যায় হসপিটাল, তো ওখানে আমি কাজ করেছি 2 বছর, তো ওখানে ওরা আসে, ঠিক আছে, তো ওদেরও কিন্তু মেডিকেল এক্সামিনেশন হয়, হ্যাঁ না? তো নট নেসেসারিলি কে মার্ডার করতেই হবে, ক্রাইম ডাজ নট মিন মার্ডার, দেয়ার আর মাল্টিপল থিংস। এবার আর কি কি অপশন? ইনজুরি, যেটা হলো এতক্ষণ ধরে, আর options, any example, whatever comes to your mind. Abuse আর property, very good, सही जा रहे हो। আর আরে কিছু তো হবে, এর কি সত্য যুগ চলে এসেছে। any crime whatever you think of, related unrelated, কেন জিজ্ঞেস করছি বলবো, and why? আচ্ছা ডক্টর হাউস কে দেখেছো? নো, ডক্টর হাউস এখন আবার নেটফ্লিক্সে পাবলিশ হচ্ছে, আগে আমাদের সময় ছিল। আচ্ছা নেভার মাইন্ড, ডক্টর হাউস, ইউ সে এনি ক্রাইম ইউ নেম। আরও আছে যে কোনো একটা, করাপশন তো বড় লেভেল হয়ে গেল, ছোট লেভেলের কথা বলছি। এনিথিং কুছ বলো, কুছ নেই, ভেরি গুড, ঠিক আছে। তাহলে নাও থিঙ্ক, সাপোজ অ্যাবিউজ, রাইট? হ্যাঁ, প্রপার্টি অ্যাবিউজ তো ইউ সেড প্রপার্টি। যদি এক্স স্টোল আ প্রপার্টি অফ ওয়াই, তাহলে এক্স পুলিশের কাছে যাবে, পুলিশের কাছে কি বলবে গিয়ে? খালি চিনেছে, আর এই আমি তোমার প্রপার্টি ছেড়ে চলে গেলাম, আচ্ছা তুমি যাও, চলে যাও, আমরা পুলিশ স্টেশন যাই। এরকম হয় না, ছিনবে না, একটু হাতাফাই তো হতে হয় না, ঠিক? সিমিলারলি ইন অ্যাবিউজ, এক্স অ্যাবিউজিং ওয়াই, ব্লা ব্লা ব্লা, ওয়াই অ্যাবিউজিং এক্স, ব্লা ব্লা ব্লা, তো এই ব্লাবলাই থাকে। আর ব্লাবলাটা কোর্টে নিয়ে গেলে কিছু হবে? মীমাংসা হবে। তো মীমাংসা হওয়ার আগে কি হবে? পুলিশ বলবে আসো মীমাংসা, কুছ লো। So they will all send them to you for medical examination. Then also, obviously, মার্ডার হলে তোমাকে রিপোর্ট লিখতেই হবে, অ্যাক্সিডেন্ট হলে তোমাকে রিপোর্ট লিখতেই হবে। এনি অ্যাক্সিডেন্টস রিপোর্ট লেখা জরুরি।
Even if you does not, আচ্ছা রিপোর্ট যখন, আচ্ছা what do you think মেডিকো লিগাল কেসেস, এমএলসি শর্ট ফর্মে বলে, বা মেডিকো লিগাল ডকুমেন্ট বা মেডিকো লিগাল বা ইনজুরি রিপোর্ট আর নর্মাল রিপোর্ট আর দ্য সেম আর আলাদা? আলাদা। ফরম্যাটটা কি সেম না আলাদা? আমাদের এতে ডক্টরের ইন্টেনশনটা কি? ফার্স্ট ইন্টেনশন কি হওয়া উচিত? ফার্স্ট ইন্টেনশন টু ট্রিট, ঠিক? ট্রিটমেন্ট, সুপ্রিম কোর্টেরও তাই রায়, তো ট্রিটমেন্ট করা উচিত। তো ট্রিটমেন্ট যখন করবো তো আমাকে দেখা উচিত কি হয়েছে গল্পটা, রাইট? তো গল্পটা যেটা দেখেছি যেটা লিখবো, এগেইনস্ট দ্যাট আই হ্যাভ টু প্রেসক্রাইব মেডিসিন। তো ধরো আজকে ছেলেটা বললো স্যার আমার না কিছু হয়নি, আমি না পিছলে পড়ে গেছি। ওকে ওকে অনির্বাণ নয় ইন এমার্জেন্সি, ওকে ঠিক ঠিক চলো ঠিক আছে গো। কালকে এসে ডাক্তারবাবু কালকে যে আপনি কেসটা করেছেন ওটা রিপোর্টটা দেখান। তো উনি বললো কেন? দিয়ে ও বেটাকে পুলিশ স্টেশনে কমপ্লেন করেছে, আমাকে লোকজন মেরেছে। তো অনির্বাণের মাথায় বললো বাজ। তো উনি বললো আরে ই কে হু, কেন? তো যদি পুলিশ নিয়ে আসতো অনির্বাণ পুরো A to Z সব লিখতো, কোথায় জন্মেছে থেকে কোথায় কি খেয়েছে। কিন্তু যেই পড়ে গেছে বললো না ঠিক আছে চল ডিক্লোফেনাক লাগা বাড়ি যা। এবার অনির্বাণের রিপোর্ট নেই, আর ফাঁসলোটাকে डॉक्टर। तो इसीलिए एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट एंड पेशेंट लाइफ, এটা তোমায় ধরে নিতে হবে। সো তুমি তোমার কাজ করো, कर्म करो, बाकी का चिंता मत करो। তোমার কাজ হচ্ছে ইতিহাসটা নিয়ে প্রপার রিপোর্টিং করা। কিছু কিছু জায়গায় সেপারেট থাকে, কিছু কিছু জায়গায় একটা স্ট্যাম্প মেরে দেয়, দ্যাট ইজ জাস্ট দ্য ডিফারেন্স। কিছু কিছু জায়গায় একটা সেপারেট থাকে, কেন সেপারেট লোকে আসে নিয়ে যায়, আর ম্যাক্সিমাম জায়গায় সেপারেট থাকে, কিছু কিছু জায়গায় একটা স্ট্যাম্প মেরে দেয়। বাট ইউ হ্যাভ টু রাইট ইট ইন দিস ফর্ম। সো আজকে আমরা জানলাম দ্যার ইজ সামথিং কল্ড এজ ইঞ্জুরি অ্যান্ড দ্যার ইজ সামথিং কল্ড এজ ইঞ্জুরি রিপোর্ট বা মেডিকেল লিগাল কেস রিপোর্ট, ঠিক? তো এইটা কিন্তু খালি ফরেন্সিকের জন্য নয়, এটা হ্যাজ এ হোল সব ডাক্তারকেই কিন্তু করতে হবে, ইররেসপেক্টিভ অফ হুএভার ইউ আর। একজন, আচ্ছা তুমি বললো আমি বিশাল বড় নিউরোসার্জন, চলো নিউরোসার্জন তো অনেক কমন হয়ে যাবে, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো ইনটু দিস থিংস। কিন্তু একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলো, হি এন্ডেড আপ ইন দ্য ওটি টেবিল অফ দ্যাট ফেমাস নিউরোসার্জন। তো পুলিশে যদি লাগে তো নিউরোসার্জনকে ডাকবে কি ডাকবে না? ডাকবে। তো সেম অ্যাপ্লাইজ টু আ সার্জন জেনারেল या অর্থোপেডিক্স, সেম অ্যাপ্লাইজ টু আ মেডিকেল গাই বা নিউরো मेडिसिन। सेम पर्सन इज नाउ हील्ड, बेड में लेटा था, बट he had some neurological problems, the neuro guy was called and he checked। तो पुलिस की डाकबे की डाकबे ना? पुलिस डाकबे ना, पुलिस डाका कोनो ये नहीं, कोर्ट डाकबे की डाकबे ना? if he thinks he will, so that is why escape नहीं है, there is no escape। and why to be escape, मतलब कुछ किया तो नहीं है, चोरी तो नहीं किया। it might seem যেন আমার মনে হয় যে কেউ someone raped someone, I did examination, এখন এখানে পড়ে আছি, চিঠি এলো আসতেই হবে, তো গাড়ি ধরে গেলাম 5.5 ঘন্টা গাড়িতে বসে বসে, কেন রাস্তা খারাপ, দিয়ে বললাম আরে ভাই हमने तो क्राइम नहीं किया, it felt like I was the criminal। তো it is a different thing, but generally আমরা তো ক্রাইম করছি না, what we are doing, we are examining and writing। যা দেখছি তা লিখছি। এখন যা দেখছি সেটা কি জানার জন্য আমাদেরকে জানতে হবে কি দেখছি। সো নাও টাইপস অফ ইনজুরিজ কি কি হতে পারে? টাইপস অফ ইনজুরিজ, গেস। ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট, ঠিক আছে, টাইপ অফ ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট, ওকে গুড, টাইপস অফ ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট। আচ্ছা, ইনজুরি ডেফিনেশন ওটা। নাও when I am saying injury, I am implying physical injury, ঠিক আছে না? ইট ইজ অলসো সেম ইন কোর্ট, কিন্তু যখন তোমরা লিখবে আই উইল সাজেস্ট টু রাইট এজ ফিজিক্যাল অ্যাসল্ট। যখন একটু কোর্টের ডিফেন্সটা বেশি পাকামো করে দেন ইউ ক্যান বি ওভার স্মার্ট, কিন্তু সবসময় উচিত না। তো নাও টাইপস অফ ইনজুরিজ কি কি, হোয়াট এভার ইউ নো। বোন ফ্র্যাকচার, ঠিক আছে, লিখবে না কিছু, হ্যাঁ, বিকজ অফকোর্স দ্য অ্যান্সার উইল বি রং, বাট গুড, বোন ফ্র্যাকচার, ঠিক আছে। আর अरे তুই খালি কাটার দিকে, why you want to go মার গিয়া কাট দিয়া ফাট দিয়া, আচ্ছা ঠিক আছে, কেটে বাদ দিয়ে দিল, ভেরি গুড, কেটে বাদ দিয়ে দিল, কাটলো না কেটে বাদ দিয়ে দিল, এলেও কাটা বললো। এনিথিং এলস? স্ট্যাব ইনজুরি, ঠিক, গুলি, ভেরি গুড। আর
Burst, very good. Strangulation, good, very nice. Strangulation, burn, very good. তো এবার আচ্ছা আরো এক্সাম্পল আছে, বাট সবকটা কি আমরা একটা ক্লাবে ক্লাব করতে পারবো? ইয়েস অর নো? এতগুলো যেগুলো এক্সাম্পল হলো সবকটা কি ক্লাব করতে পারবো? or shall we divide, subdivide? Let us subdivide. तो फर्स्ट इज मैकेनिकल इंजुरीज, ठीक है? मैकेनिकल इंजुरीज के बाहर केमिकल অ্যাসিডেটার, ঠিক? কেমিক্যালের মধ্যে আমাদের যদি ওখানে যাস সব দেখতে পারবি, অ্যালকালি, অ্যাসিড, অ্যাসিড দিয়ে বার্নও হয়, ঠিক আছে? পয়জন, ওটা তো টক্সিকোলজির মতো চলে যাচ্ছি, বাট পয়জন। স্ট্র্যাঙ্গুলেশন যেটা বলবো সেটা আমরা অ্যাসফিক্সের মতো চলে যাচ্ছি, দ্যাট ইজ অলসো অ্যান ইঞ্জুরি, ঠিক? আচ্ছা, ভেরি গুড অ্যান্সার। স্ট্র্যাঙ্গুলেশন আর হ্যাঙ্গিং, অর না অ্যান্ড ধরে নিচ্ছি, ইট নট দ্য সেম থিং। সো স্ট্র্যাঙ্গুলেশন অ্যান্ড হ্যাঙ্গিং, হোয়াট ইট ইনভলভস, কি ইনভলভ করে? হ্যাঁ, না না, কি কি জিনিস দিয়ে করছি? রোপ, দড়ি, লাইগেচার, দ্য টার্ম ইজ লাইগেচার, ঠিক না? সো ইট ইনভলভস লাইগেচার। তো ওটাকে আমরা আলাদা করে একটা অ্যাসফিক্সিয়ার নামে করতে পারি। সো এখন অবধি কি বললাম? একটা মেকানিক্যাল ইঞ্জুরি, একটা কেমিক্যাল ইঞ্জুরি, একটা এক্সপ্লোজিভস, বোম টোম মারলো। এবার মেকানিক্যাল ইঞ্জুরির ভিতরে চলে আসছি হচ্ছে আমরা তিন টাইপ। আচ্ছা, টাইপস অফ ওয়েপন ধরো, কি কি টাইপস অফ ওয়েপন হতে পারে? শার্প, হোয়াট ইজ শার্প? कॉमन सेंस, व्हाट इज शार्प? शार्प का मतलब क्या है? शार्प का मतलब तो शार्प है, एग्जैक्टली, धार। शार्प का मतलब शार्प है, ठीक है, धार। एग्जाम्पल, छुरी, छुरी कैन बी sword, तरोवाल। अच्छा, पॉइंट, व्हाट इज अ पॉइंटेड वेपन? विथ अ एज पॉइंटेड। पॉइंटेड वेपन मतलब विथ अ एज पॉइंटेड। शार्प वेपन मतलब विद एज शार्प। ब्लंट, स्टोन with a blunt edge বা blunt end, hammer। তো নাও টেল মি, এবার ব্লান্ট ওয়েপন দিয়ে কি কি ইনজুরি হতে পারে? মেকানিক্যাল ইনজুরি এতগুলো হলো, মেকানিক্যাল, কেমিক্যাল, এক্সপ্লোজিভস, মিসেলেনিয়াস, আরো অনেক কিছু আছে। তো মেকানিক্যালের আন্ডারে কি কি আসবে? কি কি দিয়ে করেছে? ব্লান্ট। ব্লান্ট ওয়েপন দিয়ে কি কি হবে? ব্লান্ট ওয়েপন দিয়ে শার্প কাট হবে? তাহলে অন্য কিছু হবে। তো ব্লান্ট ওয়েপন দিয়ে কি কি হচ্ছে? অ্যাবারেশন, ব্রুজ অ্যান্ড ল্যাসারেশন। ওকে, সো ব্লান্ট ওয়েপন দিয়ে অ্যাবারেশন, ব্রুজ অ্যান্ড ল্যাসারেশন, ঠিক আছে? শার্প কাটিং দিয়ে কি হবে? ক্লিন কাট, চপ অ্যান্ড বেভেলড কাট, ঠিক আছে? আর স্ট্যাব। আচ্ছা, এটা অ্যাকশনটা দেখো, চপ বা কাট যদি করে তাহলে কি করে করবে? রাইট? স্ট্যাব করলে কি করে করবে? লং অ্যাক্সিস। ডিটেলসে পরে আসবো, আমি জাস্ট আজকে এটা ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস, ওই জন্য আমি এটা বলছি, বাকি দ্য পিপল আর মিসিং, সো আবার একই জিনিস পড়াতে হবে, তো ওই জন্যই আমি ইয়ে করে পড়াচ্ছি, আর ইউ হ্যাভ লটস অফ টাইম। সো তো লং অ্যাক্সিসে করলে কি হলো? স্ট্যাব। লঙ্গিচুডালি বা হরিজন্টালি বললে কাট, চপ, বেভেলড কাট, এরকম আরো কিছু আছে। ওকে, আর তোমাদের অ্যাব্রেশন, ব্রুজ, ল্যাসারেশন। হোয়াট ইজ অ্যাব্রেশন? কমন সেন্স, মানে কমন নলেজ, নট কমন সেন্স, নলেজ, কমন নলেজ। আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্য ডেফিনেশন, ইফ ইউ নো, ইফ প্লিজ সে, বাট আই ডোন্ট এক্সপেক্ট দ্য ডেফিনেশন। কি হতে পারে অ্যাব্রেশন? ছুলে যায়নি, ছুলে গেছে, ছাল ছুলে যায়, তো ছাল ছোলাটাকে কি বলে? অ্যাব্রেশন, ঠিক? আচ্ছা, কেউ চুল করতে গেলে স্ক্র্যাচ হয়, একটা লিনিয়ার, ঠিক? সো হোয়াট ইজ ইট? অ্যাব্রেশন, দ্যাট ইজ স্ক্র্যাচ অ্যাব্রেশন। দৌড়াতে দৌড়াতে বা সাইকেল চড়তে চড়তে বা পড়ে গেলে একটু ছুলে গেল, সেটাকে বলে গ্রেজ অ্যাব্রেশন, ঠিক? আবার ধর কিছু ফাটলো, এখানে ছোট ছোট দাগ পড়ে গেল, বেশি ডিপ নয়, কাটেও নি, স্লাইড করে চলে গেল, দ্যাট ইজ অলসো অ্যাব্রেশন। এই যে লাইগেচার,
হ্যাঙ্গিং বা স্ট্র্যাঙ্গুলেশন, ওই স্ট্র্যাঙ্গুলেশন হ্যাঙ্গিং, দ্যাট ইজ লাইগেশন। এটা লাইগেশন ব্রাউনটা, ঠিক আছে না, দ্যাট ইজ অলসো অ্যান অ্যাব্রেশন, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ অলসো অ্যান অ্যাব্রেশন। সো অ্যাব্রেশন ইজ এ সেপারেট টপিক, ওটা আমরা ডিটেলস আরো পরে পড়বো, টাইপস অফ অ্যাব্রেশন, বাট এটাকে আমরা বলবো অ্যাব্রেশন। হোয়াট ইজ ব্রুজ? সো অ্যাব্রেশন ইজ সুপারফিশিয়াল। হোয়াট ইজ ব্রুজ? যখন আমরা ব্রুজ লিখি তখন আমরা লিখি এক্সট্রা ভেসেশন অফ ব্লাড, মানে কি রক্ত বেরোচ্ছে, তারা মানে না। হাউ ক্যান এক্সট্রা ভেসেশন মিন রক্ত বেরোচ্ছে? এক্সট্রা ভেসেশন, ভেসেলের বাইরে, রাইট? এক্সট্রা ভেসেশন মানে ভেসেলের বাইরে, বেশি বেরোচ্ছে না, আমরা খালি বেরোত অবভিয়াসলি, তাহলে কোথায় যাবে, কিন্তু আমরা ভেসেলটার বাইরে এইটুকুনি বলছি, নাথিং মোর। বাই কেন, এটার আরো ইন্টারপ্রিটেশন আছে যেটা আমরা পরে বুঝবো, ঠিক আছে না? সো ব্রুজ হচ্ছে তোমার নট সুপারফিশিয়াল বাট ডিপ, রক্ত বেরোচ্ছে কেন, ভেসেলের বাইরে রক্ত গেছে, সাবকিউটেনিয়াস টিস্যু বা যা আছে মাসেল টাসেল সেখানে আস্তে আস্তে জড়ো হচ্ছে, সেটা আস্তে আস্তে উপরে দেখা যাবে, ইট উইল টেক টাইম, নট ইমিডিয়েট, বাট অ্যাব্রেশন ইজ সুপারফিশিয়াল, ঠিক আছে না? অ্যাব্রেশনের সঙ্গে ব্রুজ হতে পারে, হতেই পারে, ব্রুজের সঙ্গে অ্যাব্রেশন হতে পারে। তো অ্যাবারেটেড ব্রুজ বা ব্রুজের সঙ্গে অ্যাব্রেশন এটা দেখা যেতেই পারে। তো যেটা আগে বা যেটা বেশি হয়েছে সেটাকেই তুমি লিখবে, ওকে? এছাড়া ল্যাসারেশন, ল্যাসারেশন মানে কি, কেটে গেছে। কিন্তু আচ্ছা, ল্যাসারেটেড উন্ড আর শার্প কাট ইনজুরি ডিফারেন্স কি হতে পারে? কমন সেন্স না। ল্যাসারেট কি বললাম, কি কজ করছে? ব্লান্ট ওয়েপন, রাইট? আর শার্প কি করছে? শার্প এজ, রাইট? আচ্ছা, ব্লান্ট ওয়েপন কি করে করতে পারে? চপটালা ব্লান্ট ওয়েপন কি করে করতে পারে? গিভ অ্যান এক্সাম্পল বা ডেমনস্ট্রেট, কি করে, ডেমনস্ট্রেট না মানে ভার্বালি ডেমনস্ট্রেট, ডোন্ট ডেমনস্ট্রেট, ভার্বালি ডেমনস্ট্রেট কি করে হতে পারে? হ্যাঁ, ব্লান্ট এন্ডে কি করে ল্যাসারেশন হতে পারে? হাতুড়ি মারলো মাথায়, ল্যাসারেটেড উন্ড। যেটা ডিপ টাইপের হবে, সেটা এখানে ছবি নেই, ছবি উপরে আছে, যেটা ডিপ টাইপের হবে সেটা হচ্ছে ল্যাসারেটেড ইনজুরি। এরপর যদি আমি পড়ে যাই এইখানে, মাথাটা কেটে গেল, তো সেটা কি ইনজুরি হবে? ওটাও তো ল্যাসারেটেড ইনজুরি হবে। তার মানে কি হচ্ছে, এটা ব্লান্ট ওয়েপন যদি আমায় মারে বা আমি যদি কোনো ব্লান্ট সারফেসের উপর পড়ি, তাহলে ল্যাসারেটেড ইনজুরি হবে। যখন পড়ছে বা মারছে, তাহলে সারফেসটার কি অবস্থা হবে, মানে এজটা, সেটার সঙ্গে আর শার্প, এবার তোর কিচেন নাইফ, সবজি কাটতে কাটতে হাতটা কেটে গেল, তাহলে তার এজটা কি হবে? কমন সেন্স, এজটা কারো হাত কোনো কেটেছে, হ্যাঁ, তাহলে তার এজটা কি হয়? শার্প হবে। এজটা শার্প, ক্লিন কাট হবে, শার্প হবে। আর যদি তোমাকে একটা থ্যাতলো, মানে তুমি যদি পড়ে যাও, থেতলে যাবে, রাগেড, আরো টার্মিনোলজি আছে, বাট বাংলা ভাষায় থেতলে যাবে। তো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন শার্প অ্যান্ড ব্লান্ট ইনজুরিজ, মানে ডিফারেন্স বিটুইন ল্যাসারেশন আর শার্প ইনজুরি। তাহলে কি হলো ডিফারেন্সটা? দ্য এজেস আর ডিফারেন্ট, শার্প কাট, ক্লিন কাট আর র্যাগেড এটাতে হচ্ছে। তা চপ উন্ডটা কি? হোয়াট ইজ চপ উন্ড? শর্ট। তা চপ উন্ড কি দিয়ে হয় আর শার্প কি দিয়ে হয়? জাস্ট কমন সেন্স, জাস্ট হোয়াট এভার কামস টু ইয়ার মাইন্ড। চপার দিয়ে না, ওই চপার দিয়ে কাটলে চপ উন্ড না, মিট চপার দিয়ে কাটলে চপ উন্ড হতে পারে। তো নাইফ দিয়ে কাটলে কি চপ উন্ড হবে? চপ 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 চপ, ওটা কিন্তু চপ উন্ড মানে নয়, কেন ওরকম ভাবে আমরা সবজি কাটি, মানুষ নয়, মুরগি কাটতে পারি। চপ উন্ড হচ্ছে যখন একটা মডারেটলি হেভি টু হেভি ওয়েপন উইথ আ শার্প এজ যদি কাটি, তাহলে চপ উন্ড হবে, তার এজটা শার্প হবে, বাট যা বাকি যে গল্পটা হবে হেভির জন্য একটু ল্যাসারেটেড টাইপের হবে।
ঠিক আছে, আলাদা আলাদা আমি ডিটেল ফটোগ্রাফ করে দেখাবো, বাট দিস আর দ্য ডিফারেন্সেস। তাহলে কি কি হলো বলো? ইনজুরির ক্লাসিফিকেশন, আর কোথায় मैकेनिकल আর केमिकल আর এক্সপ্লোসিভ আর মিসেলেনিয়াস। ঠিক আছে, और भी है, और আমি লাফি লাফি চলে গেলাম। ইলেকট্রিক্যালও আছে তার মধ্যে, ইলেকট্রিক্যাল ইনজুরিগুলো আছে, ঠিক আছে না? এরপর মেকানিক্যাল, মেকানিক্যালের মধ্যে ব্লান্ট, শার্প, ফায়ার আর্মসও আছে, যেটাতে গুলি, ফায়ার আর্মস। ঠিক, আচ্ছা তাহলে কি ব্লান্টে কি কি হলো? অ্যাব্রেশন, ব্রুজ, ল্যাসারেশন। শার্পে কাট, চপ আর স্ট্যাব। এরপর স্ট্যাবে তোমার কি কি হতে পারে? আচ্ছা কি কি স্ট্যাব ইনজুরি হতে পারে ধরুন, জাস্ট হোয়াট এভার কামস টু ইয়ার মাইন্ড, কি কি প্রকার? নাইফ। আচ্ছা পেনিট্রেশন মানে কি? বা আচ্ছা পেনিট্রেটিং ইনজুরির নাম শুনেছো বা হতে পারে? তো পিয়ারসিংটা কি? আর পারফোরেটিংটা কি? তিনটে নাম কিরকম একটা একই টাইপের শুনতে লাগছে না? কি কি? আচ্ছা লেট আস নট গো ইনটু, বিকজ ইট ইজ ভেরি কনফিউজিং। ফার্স্ট ইনজেকশন খালি পিয়ার্স করলো, তাহলে সেটা কি হবে? পিয়ার্সিং। পেনিট্রেটিং হচ্ছে যদি কোনো ক্যাভিটিতে পেনিট্রেট করে। ক্যাভিটি বলতে কি কি ক্যাভিটি? ফরেন্সিক টার্মিনোলজিতে চেস্ট ক্যাভিটি, অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি, ঠিক আছে, পেলভিক ক্যাভিটি, অরবি ক্যাভিটি, ক্রেনিয়াল ক্যাভিটি, ঠিক আছে না? বাকি আমরা বিশেষ ডেপথে যাচ্ছি না, আমরা সুপারফিশিয়ালি থাকছি। চেস্ট, অ্যাবডোমেন, পেলভিক, ঠিক আছে? তো এই ক্যাভিটিতে যখন কোনো স্ট্যাব ইনজুরি এন্ট্রি করলো তখন সেটা কি হবে? পেনিট্রেটিং। এন্ট্রি করে বেরিয়ে গেল, তাহলে সেটা হবে পারফোরেটিং। ঠিক আছে, এদিক দিয়ে ছুরি মারলো, খালি ভিতরে রয়ে গেল, পেনিট্রেটিং। ছুরিটা দিয়ে বেরিয়ে গেল, থ্রু অ্যান্ড থ্রু, পারফোরেটিং। গুলদির ক্ষেত্রে সেটা আরো কমন হবে। আর ছুরিটা এদিকে যেরকম খালি একটু অল্প ঢোকে মানে দ্যাট উইল বি পিয়ার্সিং। ঠিক আছে, তো এইগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। তাহলে কি কি আজকে দুটো গল্প যেটা তোমার ক্যারি হোম মেসেজ, যেটা হবে সেটা হচ্ছে ইনজুরি ডেফিনেশন, আর একটা হচ্ছে টাইপস অফ ইনজুরি। একবার বই থেকে দেখে নিস যদি বই থাকে, না হলে অনলাইনে ডাউনলোড করে পড়ে নিও, একটু মুখস্থ হয়ে গেলে তাহলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে। নাও কামিং টু টাইপস অফ ইনজুরি তো আমরা পড়লাম, আর কি কি হতে পারে? আচ্ছা এইটা কিন্তু মেডিকেল ক্লাসিফিকেশন অফ টাইপস অফ ইনজুরি। এছাড়া লিগাল ক্লাসিফিকেশন আছে আর মেডিকো লিগাল আছে। তো হোয়াট ইজ লিগাল ক্লাসিফিকেশন, কি হতে পারে? আচ্ছা সব ইনজুরি কি সেম? লিগাল ক্লাসিফিকেশন কেন বলা হচ্ছে? এটা লিগালের ইন্টারপ্রিটেশনের জন্য, মানে লিগাল ইন দ্য সেন্স কোর্ট। কোর্টের কাছে কি সব ইনজুরি সেম? ইয়েস বা না? তো ইন্টারেস্টিংলি there are 3 types and you are 3 people, so name one. হ্যাঁ, সব ইনজুরি সেম নয়। এক্সাম্পল দে একটা। ভেরি গুড। আর আরেকটা? হ্যাঁ লস হলো, এরপর আরেকটা যেটা তো জাস্ট ভেরি গুড। তো 3 টাইপের হতেই পারে কোর্টের কাছে। একটা ছোট্ট লস, সেটাকে কি বলবো ইংলিশ ভাষায়? আর ইজিয়ার ইংলিশ? হ্যাঁ তো সময় শুনবে। এনিথিং এলস? ভেরি ইজিয়ার ইংলিশ, সিম্পল। সিম্পল, যারা সহজ দেখা নেই, সিম্পল। আরেকটা যেটা লস হলো সেটাকে আমরা বলি গ্রিভিয়াস, আর আরেকটা যেটা গেল মানে যায়নি কিন্তু ওটার অ্যাকশনে যাবেই, দ্যাট ইজ ডেঞ্জারাস। মনে থাকবে? ম্যাক্সিমাম আর সিম্পল। যেটা সিম্পলের মধ্যে কি হতে পারে? কামড়ে গেলে অনেক চাপ হয়ে যাবে, কামড়ে দিয়েছে ভালো কথা। আর ছড়ে গেছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ছড়ে গেছে, কামড়ে দিয়েছে। আর বল বল বল। ছুরি কোথায় লেগেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ছুরি তো বাইরে লাগলে তো খালি চাপ হয়ে যাবে। আর যখন আমরা লিখছি, এটা আমি কথা বলছি কারণ যখনই আমার কাছে পেশেন্ট আসবে আমাদেরকে এই অ্যাঙ্গেলগুলো কিন্তু ভাবতে হবে। দেখলাম, লিখলাম, খুব ভালো হরিশ্চন্দ্র, তারপর গিয়ে হলো তুমি খাবে কেস, ওর থেকে তুমি দেখো ব্যাপারটা কি হচ্ছে। ভাই তোমাকে জানতে হবে কি কি। তো
ইউ নিড টু নো এক কি হয়েছে, আর আরেক জিনিস যেটা তোমাকে কোর্ট জানতে চাইবে, স্যার কি হয়েছে। ফার্স্ট অফ অল কি হয়েছে মানে অ্যাভারেজ অ্যান্ড ব্রুজ এগুলো টাইপস। এবার কি দিয়ে হয়েছে, তো এগুলো আপনার কি মনে হয়, আপনার কি মনে হয় ইস মোটরি, সেটা ফর্ম হবে কিন্তু কি হয়েছে তোমাকে জানতে হবে, লিখতে হবে। আর কি দিয়ে হয়েছে মানে টাইপ অফ ইনজুরি কজড বাই টাইপ অফ ওয়েপন, ঠিক। এরপর তাহলে আমাকে বলো সিম্পল কি কি এক্সাম্পল যেটা তুমি বলছো। আচ্ছা সিম্পল ছেড়ে দিচ্ছি, এবার ডেঞ্জারাস। ডেঞ্জারাস কি হতে পারে, হোয়াট ইজ ডেঞ্জারাস, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, হোয়াট উইল বি ডেঞ্জারাস ইনজুরি। যদি কোনো ইনজুরি ইফ ইট থ্রেটেন্স সামওয়ান লাইফ, মানে মরবেই লোকটা, এমনভাবে ইনজুরি হয়েছে দ্যাট আউটকাম উইল বি ডেথ, মানে ভার্টিক্যাল ट्रांसमिशन উপরে চলে গেছে, दैट इज डेंजरस इंजरी। ठीक है ना, আজকে इसका डेफिनेशन अलग हो सकता है, কারণ এটা আমি এক্স্যাক্টলি ইয়ে করে বলছি না, বাট বেসিক হচ্ছে এইটা। তাহলে এরপর হচ্ছে গ্রিভাস। গ্রিভাস হার্ট পুরনো হিতে এই আইপিসি 319 ওয়াজ হার্ট, আর্টিকেল 320 আইপিসি ওয়াজ গ্রিভাস হার্ট। নতুনটাই কিছু চেঞ্জ হবে, সো যেটা হবে সেটা হবে। গ্রিভাস হার্ট 8টা জিনিসে হয়। আর প্রথম হচ্ছে ইম্যাসকুলেশন। এনি আইডিয়া হোয়াট ইজ ইম্যাসকুলেশন or whatever it leads to? না স্টেরাইল ফেরাইল শব্দ ইউজ করবে না। ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ওয়াই নট টু ইউজ সার্টেন টার্মস জাস্ট লাইক দ্যাট, ঠিক আছে না, কেন, ঠিক আছে সেদিকে যাচ্ছিস। ইম্যাসকুলেশন মানে ম্যাসকুলিনিটিকে বাদ দিয়ে দেওয়া। এর সিম্পল মানে স্টেরাইল অন্য গল্প, পোটেন্সি অন্য গল্প, এভরি টার্ম হ্যাজ ইটস ইম্পর্টেন্স। এমনি লুজলি কিন্তু কিছু ইউজ করা উচিত নয়। ফরেন্সিক অবভিয়াসলি ইন কেস অফ মেডিকেল, কেন মেডিকেলটাই পরে গিয়ে ফরেন্সিক হয়ে যাবে, মেডিকেল লিগেল হয়ে যাবে। লুজলি ডোন্ট ইউজ এটা, কিন্তু এজ এ প্র্যাকটিস, জাস্ট কিপ ইট ইন ইউরসেলফ। আর বেশি ইংলিশ ছাড়া দরকার নেই। অনেকে আমি দেখেছি, আমার সিনিয়ররাও করতো যখন আমি ছিলাম, বেশ এত ঘুরিয়ে টুরিয়ে ইংলিশ বলতে, কি বলছে নামটা স্পেলিংটা বলো। আচ্ছা আমি যে ওনার ডিকটেশন শুনে ভাবতাম যে উনি বিশাল জানেন, ওনার ডিকটেশন শুনে এত শেক্সপিয়ার ইংলিশে লিখছি, কোর্টে তো আমায় জিজ্ঞেস করবো, উনি তো যাবেন না। কোর্টে যদি আমি এক্সপ্লেন না করতে পারি আমি কি লিখেছি, তাহলে তো কেসটা আমি খাবো। দ্যাট ইজ বাই রাইট ইন সিম্পল ইংলিশ, আর বেশি ডোন্ট, ঠিক আছে। তো নাও কি বলছিলাম, গ্রিভাস ইম্যাসকুলেশন। ফার্স্ট ইজ ইম্যাসকুলেশন, সেকেন্ড ইজ পার্মানেন্ট প্রিভিয়েশন অফ আই, মানে আইদার আই, ঠিক আছে। এটা কিন্তু 8খানা পয়েন্ট মুখস্থ রাখতে হবে। আই মাইট বি অ্যাডিং 1 or 2 or missing 1 or 2 লাইন্স, কিন্তু বই দেখে তোমাকে মুখস্থ রাখতে হবে। তো পার্মানেন্ট প্রিভিয়েশন মানে কি, মানে একটা কোনো আই, মানে দুটো বা একটা আইয়ের পার্মানেন্টলি কিছু লস হচ্ছে। তার মানে ধর তোর আই অপথ্যালমোলজি যখন পড়বি, ধর কিছু একটা চোট লাগলো, চোখে ছুটতে এসে পড়লো, ইনজুরি হলো, রোজিয়েট শেপ ইনজুরি একটা হয়, আই ফরগট অপথ্যালমোলজি, বাট কিছুটা মনে করছে রোজিয়েট শেপ কিছুটা পাওয়া যায়। যদি দেখা যায় তাহলে দ্যাট উইল বি আ গ্রিভিয়াস হার্ট, হোয়াট এভার ইনজুরি কজড। যদি কেউ মেরেছে, ইফ দ্যাট লিড টু দ্যাট ইনজুরি অর এনি ইনজুরি টু আই, দ্যাট উইল বি পার্মানেন্ট, দ্যাট উইল ড্যামেজ পার্মানেন্টলি, মানে ড্যামেজটা পার্মানেন্ট হবে, নট দ্যাট আই উইল বি পার্মানেন্টলি ড্যামেজ, বাট ড্যামেজ উইল বি পার্মানেন্ট। তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু গ্রিভিয়াস হার্ট। সেম অ্যাপ্লাইজ টু ইয়ার। থার্ড পয়েন্ট ইজ পার্মানেন্ট প্রিভিয়েশন অফ আইদার অর বোথ ইয়ার্স, ঠিক আছে। তারপর হয়ে গেল একটা চেম্বার, চেম্বার মানে বডির একটা করে পার্ট, ওকে। তারপর হয়ে গেল ফ্র্যাকচার, এরকম করে 8টা পয়েন্ট আছে, ইউ হ্যাভ টু মার্ক দেম। আর লাস্ট হচ্ছে এনি বডিলি ইনজুরি দ্যাট কজেস দ্য পারসন টু বি, মানে শয্যাশায়ী অবস্থায় ফর 21 days। 21 days এর মানেটা কি হচ্ছে এখানটায়, দ্য পারসন হ্যাজ টু বি ইন রেস্ট ফর 21 days, আর নর্মাল ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটি করতে পারবে না। নর্মাল ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটি মানে কি, আচ্ছা মানে ধরো তো তুমি আমাকে মেরেছো, আমি কমপ্লেন করেছি, আমি চুপচাপ ঘরে গিয়ে 21 দিন ঘুমিয়ে রাখি, ঘুমিয়ে বললাম আমাকে মেরেছে, যদি আমি ঘর থেকে 21 দিন বেরোতে পারি, উইল দ্যাট বি কনসিডার্ড অ্যাজ 21 day পিরিয়ড? আমি তো ফ্যাব্রিকেটও করতে পারি, বন্ধ করে চিপ নিয়ে নেটফ্লিক্স দেখছি, হতেই পারে। সো হোয়াট ইজ ডে টু ডে বডিলি অ্যাক্টিভিটি, মানে ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটি, নট বডি, ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটি। রোজকার দিনচর্যা কি কি হয়, উঠে তুমি খাওয়া শুরু করে দাও,
brushing, bathroom, getting freshen up. So these are daily day necessary actions. এটা তুমি করতে পারবে না, তার জন্য তোমাকে মনিটরিংয়ে থাকতে হবে, মানে হসপিটালে থাকতে হবে। বাড়িতে কি করতে পারছে তো সম্ভব নয়। তো যদি কোনো ইনজুরি এমন কিছু করে যার দিয়ে ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটি 21 দিন মানে করা যাচ্ছে না, তাহলে সেটা কিন্তু 8টার মধ্যে পড়বে। ইট ইজ দ্য লাস্ট ওয়ান, অ্যান্ড অল অফ দিস 8 আর গ্রিভিয়াস ইনজুরি। ঠিক আছে, তাহলে কি কি হলো? সিম্পল, গ্রিভাস অ্যান্ড ডেঞ্জারাস। ঠিক আছে, তার মানে আজকে এটাও জানলাম যে সব ইনজুরি এক নয়, লিগালি 3টে ভাবে হতে পারে। এই 3টে হবে জেনেই কিন্তু জাজ নিজের ভার্ডিক্ট দেবে। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কি ইউ কাম টু আ কনক্লুশন। ঠিক আচ্ছা, এখানে কনক্লুশনে আসার আগে ধরো একটা লোক এলো, দুটো কেস বলবো। একটা লোক এলো, টাইম কত হচ্ছে? আচ্ছা, একটা এক্সাম্পল, একটা লোক এলো যে স্যার हमको इसने मारा है। तो मारा है तो कहाँ दर्द है? पेशेंट, তুমি ডাক্তার, আমি পেশেন্ট, তুমি ডাক্তার। স্যার हमको इसने मारा है, আমায় ও মেরেছে। তুমি কি বলবে? প্রথম তোমার কাজ কি? ইউ আর দ্য ডক্টর, আই এম দ্য পেশেন্ট। স্যার কোথায় মেরেছে আর কবে মেরেছে? ভেরি গুড। আর কিভাবে মেরেছে? এত কিছু জানার দরকার? মাইন্ড ইউর ওন বিজনেস। কেন জানার দরকার? খালি 21 দিন অ্যাক্সেস অ্যাসেস হিস্ট্রি, ও তো হিস্ট্রি দেবে একটা। ইনফ্যাক্ট ও এসেই আমাকে বলে স্যার ইসনে মুঝে মারা, স্যার আমাকে ইনি মেরেছেন, উনি হিস্ট্রি হিসেবে দেবেন। এবার তুমি লিখবে, লিখবে কি লিখবে না? লিখবে। তা আমি তো মিথ্যা কথাও বলতে পারি, আই মাইট নট বি রাইট, বলতে পারি তো। তাহলে সেটা তুমি কি করবে? না, মিথ্যা কথা বলতে পারে, কোয়ারি। তোমার ইন্টারপ্রিটেশন তো তুমি তো হিস্ট্রি লিখবে না। আমি যদি বলি, সাপোজ আই হ্যাভ আ ল্যাসেরেটেড বোন, আমি বলি যে আমাকে এক্স মেরেছে ওইখানটায় অনির্বাণের বাইরে, রুমের বাইরে আমাকে এক্স মেরেছে। না, অনির্বাণের রুমের বাইরে আমাকে মেরেছে, আমি জানি না কে মেরেছে। রুমের বাইরে অনির্বাণ, তো ধরবে অনির্বাণকে, ও রুমের বাইরে, আসলে অন্য কেউ মেরেছে। তা আমি তো সেটা বলতেই পারি, ইউর ফাইন্ডিং ইজ মেরেছে, নট মেরেছে, ইউর ফাইন্ডিং ইজ চোট লেগেছে। এবার দ্যাট ক্যান বি ফর মাল্টিপল থিংস। এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন বলছি? কিছুদিন আগেই ওই আমাদের একটা হসপিটাল আছে না, খুব নাম করা, যেখানে সব নেতাগুলো যায়, এসএসকে, ওইখানে সুপার পলিউশনে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। এই 2-3 সপ্তাহ আগে একটা ধাক্কা, হ্যাঁ, মমতা ব্যানার্জি, চিফ মিনিস্টার। হ্যাঁ, ধাক্কা দিয়ে বলতে পারে, কোনো তো কি করে বলবে? হাউ ইজ ইট পসিবল? উনি তো বললেন সেটা অন্য অন্য কারণ আছে, পেশা টেশা বলতে হয়, কিছু করার নেই। দ্যাট ইজ অলসো থিং, বলতে হয়, কিছু করার নেই, ইউ কান্ট সে নো। হয়, অনেক কেস আছে, আমি দেখেছি এরকম, আমার উপরে অনেক পেশা এসেছিল। কিন্তু যখন কমিশনটা বসবে, ওনার আনফর্চুনেটলি ওনার এগেনস্টে কমিশন বসবে, অলরেডি ডিসাইড হয়ে গেছে, কমিশন তো বসবে। যে ইনকে জিজ্ঞেস করবে, বাবা তুমি কি ফরেন্সিকে পিজি করেছো? ইয়েস অর নো? তো বলবেন না। তো আপনি মেডিকেল প্র্যাকটিসটা কতদিন? উনি তো সুপার তো প্র্যাকটিস করেন, মানে এমার্জেন্সিতে বসে না, এমার্জেন্সিতে না বসে তুমি কত কানেকশন, তো তুমি দিলে কি করে? ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে। অ্যাবসার্ড, বলতো লেগেছে ভাই, लगती है मैंने ब्लंट इंजरी, बाकी तुम सोचो अपना कैसे हो सकता है, बट ही सेड ধাক্কা দিয়ে। হাউ ক্যান ইউ সি? তার মানে কি, যে ইতিহাসটা আমি বললাম, পেশেন্ট, ইট ক্যান বি রাইট অর রং, বাট শুড ইউ রাইট ইট ডাউন অর শুড ইউ নট রাইট ইট ডাউন? বোঝাবুঝি নেই, তুমি ওখানে করবে, তোমার কাছে 100খানা পেশেন্ট, তুমি সোচে সহি বল রে কি ঝুট, সম্ভব না, লিখতে হবে। তো তুমি বাদ কি করে ঝুট বললে? এক্স্যাক্টলি, অ্যাকর্ডিং টু পেশেন্ট। আচ্ছা, আমার একটা এক্সাম্পল বলি, বিকজ রিয়েল লাইফ থিংস ম্যাটার, আলটিমেটলি দ্যাট উইল অনলি ম্যাটার। ফরেন্সিক পাস করে যাবি, হয়তো অনার্স ফনার্স পেয়ে যেতে পারিস, হোয়াট এভার, কিন্তু এরকমভাবে আসলে পাবি না, আসলে পড়লে তো পেয়ে যাবি। বাট অ্যাট দি এন্ড যখন তুই প্রাইভেট মানে যাবি, প্রাইভেটে প্র্যাকটিস হোক বা নর্মালে, তখন এসব কিন্তু ফেস করতে হবে। আর যখন তুমি এই মেডিকেল লিগাল ইঞ্জুরি রিপোর্ট লিখবে, তোমার বাইরে কিন্তু বিশাল পেশেন্টের লাইন, বিশাল। কেউ এমআইতে করছে, কেউ গ্যাসে করছে, ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট এমআই কি গ্যাস है भाई, কোদিকে অ্যাক্সিডেন্ট, গ্যাসপিং, ইউ হ্যাভ টু ইন্টিউবেট। ইম্পসিবল ফর মি টু ডু। এবার আমাকে যা জিজ্ঞেস করেছিল, নট ইন দিস কেস, আমাদের why it is impossible for you to remember? ये आदमी ने कोई
I have performed hundreds of cases. How did it go? Doctor has performed hundreds of cases. तो मोहल्ला की बोलते हैं एक्चुअली ये क्यों है बट लोगों के सोच वही तो हम कर रहे हैं निकल तो हम ये देखिए कुछ क्यों भी आते तो हम तो सुना हिस्ट्री তোমাকে লিখতে হবে আচ্ছা আমাকে তখন ডিফেন্স তিন চার ভাবে একই কথা জিজ্ঞেস করি স্যার আপনি কি করে জানলে যে ওর বাড়িতে ওই দিনে ওই সময় এই ওকে মেরেছে আমি জানি না তো লিখেছি উনি বলেছেন এই করে 3 ঘন্টা আমার সিম্পলি না MBBS নিয়ে মাথা খাওয়া না কিছু হলো তাহলে ওখানে নিজেই কনফিউজ হয়ে গেল জাদু ফাইট করে ওকে ডক্টর সাহেব ঠিক আছে so you should write according to her according to the patient by it is very important first এবার যখন ডেটটা লিখবে টাইম শুড বি মেনশন কি টাইম লিখতে হবে এখন পড়া হবে তো 3 मिनट सो सपोज 3 बजे तुम्हारे पास आया पर्सनल एक्सपीरियंस पे बोलो शेयर करते हो उन लोगों को बोलते हो এটা নিজে ফেস করেছে কতক্ষণ টাইম अच्छा सर when I will perform madam sir you know sir when I will perform the examination I will take from 8 yeah 8 so today is date 16 lava time 3 तो सर आपने 3 से शुरू करेছেন না শেষ করেছেন क्वेश्चन आंसर कैन बी आस्क्ड वेरी क्वेश्चन ठीक तो তুমি কি বলবে শুরু করেছেন শেষ করবেন শেষ করেন আবার কেন করেছেন কতক্ষণ করেছেন না ঠিক করে at the end they will say আপনি ঠিক করে করেন তাই করো but then you should be at least trying to এইটা কিন্তু কি সবাই একই লেখে বাট আমার বাকি এই কোশ্চেনটা পড়েছিল তো দাম নেই আর যখন এরকম মনে হয় যে আমাকে গলতি করে রাখে বলে গলতি করে এটা তো গলতি সবাই ট্রাই করে এটা প্র্যাকটিস ও জানে বড় তাই কিন্তু কোশ্চেন মানে ধরে আই অলসো নট এট দ্য ডিফেন্স সি ওয়াজ নট ইন দ্য নেক্সট টাইম তো আমরা দেখি তো জন্য whenever you write the time days एक घंटा whatever type of things এই সেকেন্ড হলো আইডেন্টিফিকেশন ফিচার তারপরে এবার ধরো বলো ফ্যান মেরেছে মেরে থাপ্পড় ঠিক থাপ্পড় মারলো গল্প শেষ কেস पे করে দিল সব হয়ে গেল কিছুদিন পরে কি দেখা যাচ্ছে থাপ্পড় তো করেছে কিন্তু পেশেন্ট কি হলো পোস্টমর্টম করতে কি হয় তারপরে চুলবার মেডিসিন অন্য কিছু মনে তারপর মেডিসিন যদি কোনো ব্লাড ট্রমা থাকে তখন ইনজুরি দেখা যাচ্ছে শুধু প্রোগ্রেস তাহলে কোনো ছেড়ে দেবে কি করে প্রোগ্রেস করবে মানে মন্দাবাদে বলতে গেছি তোমার ইনজুরি দেখে ঠিক it can lead to something always to extend CT scan symptoms vomiting sudden loss of consciousness loss of consciousness seizures by extreme excruciating headache vomiting specifically it was CT scan করে get the CT scan reported it's called a pattern academic subcolated because you will not be interpreting CT आप तो इमरजेंसी में मेडिसिन डिपार्टमेंट का रेडियोलॉजिस्ट तो कैन देम बट वो बात अलग है बट रिपोर्टिंग पर्सन इज यू इट इज योर टाइम टू गिव द फाइनल रिपोर्ट মানে সিটি স্ক্যান কেন করনি সেটা কিছু করার নেই পেশেন্ট এর কাছে সিটি স্ক্যান করেছে রিপোর্ট পড়ে যাচ্ছে তুমি রিপোর্ট দিতে পারছো না ধর সিম্পল মেরেছে ইপিএসসি মেরে গেছে তুমি লিখবে সিটি স্ক্যান দিয়ে ফাইনাল রিপোর্ট পেন্ডিং বা টু বি ওপাইন মানে যেখানে কলারটা আর তুমি সিটি স্ক্যান করতে দিলে পাঠিয়ে দিলে পেশেন্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছো কাজ বসে যেতে হবে
It is your responsibility to track CT scan normal থাকলে leave documents in the in that case they will not get it. যদি বিশেষ কারো চাপ থাকে তাহলে সেটা and if there is something then obviously patient will be followed up. তো ফার্স্ট অ্যাটেন্ডেন্ট বলতে হচ্ছে সে দেখবে আর পুরোটা কমপ্লিট করবে ওকে আর লাস্টে ইনজুরি ডিপেন্ড করে তোমাকে বলতে হবে টাইপ অফ ওয়েপন ইউজ টু টাইপস নরমাল or simple and dangerous. Any example of dangerous weapon? Both. ठीक? और any example of simple weapon? Actually, okay, but tell me. So in this case, the point is possible. In this case, dangerous injury caused by a simple weapon. আবার ধরো এটা কিচেন দিয়ে ঠিক তাহলে কি হবে বা এস বন্ধুকে যে পিছনেটা আছে ব্যারেলটা দিয়ে মাথা একটা মাথা লেগে হাত তো আসতে কি হবে তো বেসিক আইডিয়া হয়েছে পরের ক্লাসগুলোতে আমরা এই বিষয়ে ডেভেলপ করবো দুটো এখন আইডেন্টিফিকেশন ক্লাস বাকি আছে টু এক্সপ্রেস তারপর আমরা